ይገባሻል ታውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው ሀገር የኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል ደመን ማነው ወረደኔው ታውደኑና አራዳማን ማነው አንተ Okay. Can you hear me though? I can hear you, yes. Fantastic. Yes, I can hear you. Oh, great. How are you? Yeah, I'm very well, thank you. It's good to see you. Yeah, it's good to see you. I'm going to admit few people now. The main speaker is Professor Dr. Asfawasan. We should be in shortly. He's from Germany. Okay, he's speaking in English? In Germany. Do you speak German? No. In Amharic? No. Yeah, he speaks fluent. A Cambridge graduate he is, so yes. Oh, wow. Okay, great. Okay. You said he's Prince, but you meant Professor. Yes, he's joining us now. Okay. Thank you, Motraz. I need to introduce you with Prince Dr. Asfawasan Asrata Kasa from Germany. I've got a guest, a writer who has been writing for the cause of the Amharas in London. So he's the first one who joined me. So I welcome you, Dr. Asfawasan and Mortraz, and I'm going to admit others. Others are joining me now. Welcome all. Thank you so much. I hope you can hear me. Yes. I can hear you very well, yes. It's a pleasure to meet you, sir. And you, thank you. Okay, thank you, Liju Yasu from Unat Media. We've got Prince Dr. Asfawasan Asrata Kasa. You know, Mortaz. Mortaz is also one of our supporter in light of the Amhara genocide. So he's been writing articles, so he has joined us. Welcome. Thank you for joining me. I've got few people coming up. Some of them are late, but because Dr. Asfawasan Asrata Kasa has another engagement, so we will get his brief with regards to the rally on Saturday, and we'll give him the floor in about few moments. But I'm letting in some of my guests, so I've got another person joining us now. Okay, who's this? Samson ይባላል. Samson, okay. Welcome, Samson. ሰላም ነህ? ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እናመሰግናለን። I've got few people coming in. Dr. Prince Asfawasan, you should bear with us for a couple of minutes. Of course, we'll start with you. ወንድሞቼ ሌሎቻችሁ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁልኝ? በዝና ሁላችሁንም አውቃችኋለሁ። ጤና ይስጥልን እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋሉ? ሰላም ነው ቶይ? በጣም ደህና ነኝ።
የእውነት ስንመኘው እንዲው ማግኘት ሰላም ማለት መታወቅ እንዲው ስንፈልግ ነበርና በዚያው አጋጣሚ እንዲው ስላገኘነውት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለማለት እወዳለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው ትንሽ አስደንግጠኸኛል ኢንዴክስ፣ ምክንያቱም እሳቸውን የሚያክል ትልቅ እንግዳ እንደምትጋብዝ አላወቅኩም ነበርና ከእሳቸው ጋር በዙም ሚቲንግ እንደዚህ ስብሰባ ማካሄድ ክብርም ኩራትም ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው ወንድሞቼ። ምንም ሴቶች የሉም እንደ ዛሬ ማታ በወንድ ነው የተያዘው። ይመጣሉ። አንዳንዶቹን እናረፍዳለን ስላሉ የሥራ ጉዳይ ስለሆነ እኔ ደግሞ ያው የተባለበት ሰዓት ኮርተር ፓስ ነው፣ በዛ ሰዓት መሆን አለበት ብዬ ነው። ሌላው ይደርሳቸዋል። እንግዲህ ያሰብኩት እኔ ያው we've got a guest who only speaks English with us, but I'm sure he speaks other languages as well. So he's a journalist. He's got a journal. He's been writing a great deal about Ethiopia. So he would be participating in the rally. I hope you're participating, Mortaz. Aren't you coming on Saturday? Yes. So he would be participating. So the first part, Dr. Asfawosan Asrata Kasa, I would ask you to highlight few points in English and then in Amharic, so at least our guests and the public at large, we would use this as a guideline that the rally and obviously recently you have been taking a position to take the cause of the Ethiopian Amharas plight and the struggle to the public. So we will give you a chance to somehow address the public and obviously to guide us how to go about it, to share the experience and so forth. So I've got another guest coming in. At least we're about 5 of us, so 5 is very good. The rest will catch up. My dear Index, what is the name of our dear friend, the journalist? You have to introduce yourself, Mortaz. Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, my name is Mortaza Sahib Zada, and I'm the editor of a journal where I look at different types of imperialism, colonialism, and apartheid. For example, I'm looking at Palestine, I'm looking at Ethiopia, I'm looking at Tibet, and other types of these abusive regimes. Okay. Wonderful, wonderful. It's a great pleasure, my dear friend. Thank you. There was another person who joined us, but unfortunately, she's left, the only lady who joined us. I know some of them are working, so I've given them the excuse, but they would like to join this. They're earnestly was telling me that I should have pushed the time to 9 o'clock, which would be about 10 o'clock your local time. So it would be unfair to consume your time as well as your other engagements. So I'll give the floor to His Excellency Leol Dr. Asfawosan Asrata Kasa on the current affairs, or to start with, why did you take this position, and what are your plans and what are your engagements? Thank you, sir. Thank you very much indeed, my dear Index. My dear brothers and sisters, if there are any, I'm delighted to be with you tonight. Believe you me, I know that all of you assembled here today have been martyrs for the cause of the Amharas and our people in Ethiopia in general. I would like to present to you my highest compliments for doing so. Although this is your duty as Ethiopians, you have gone far beyond your duty,
in the last years to uphold the dignity of our people, to uphold the unity of our people, and to present to the rest of the world the most excruciating situation in which our brothers and sisters in the Amhara region are facing today. I'm extremely grateful to you all. Well, as you know, I have never joined a political party in my entire life. I've been a lone struggler. I have, for the past 50 years, I have tried my best to maintain the territorial integrity and, of course, the national unity of the Ethiopian people. I have written about that. I have gone on German television. I have gone on Ethiopian radio. And especially in the last 5 years, I have obviously, my main cause has been the Ethiopian constitution, which I regard, and I can only say this over and over again, is the cause of all evil. Every problem which we have in Ethiopia today, we can say that it is one of the many causes of the acceptance of this apartheid type constitution, which we have had now for over 30 years. And I must confess that I was one of the people who believed 5 years ago that we had learned our lesson, that we were now ready for change in Ethiopia. I must confess, I believed in the person of Abiy Ahmed. Not only I, but my entire people not only believed in him, we treated him as a prophet, simply because we believed that he was going to give us the most precious things we needed in the Wayane years before, and that was national identity, national unity, the dignity of the Ethiopian people to be restored, and to give us the space to live in peaceful coexistence as brothers and sisters with all the 120 different Ethiopian ethnic groups. He promised us, I can see him in my eyes now, I will not only engage and put you into a new era, but I will also give you a new constitution. Unfortunately, the war came, we all stood by him, and we believed that the territorial integrity and national sovereignty of the Ethiopian people had to be maintained. And unfortunately, all this was gone after November 2022. I must look back and see how many thousands and hundreds of thousands of our countrymen lost their lives in order to do just that, to maintain the territorial integrity and national sovereignty of Ethiopia. Why did they die for? Why did they die for? We just left them alone, or the government left them alone. Nobody took care of all what these peoples had suffered. Nobody talked about the plight of our Amhara brothers and sisters. And we have come to a place where, to a point where I could not just sit there doing nothing. I had to come out and declare that this is enough is enough. All my belief that peaceful change would come in Ethiopia was absolutely shattered after the conference in South Africa at the end of last year. So I must confess, whilst I'm saying that, and I'm very grateful that to have been asked to join the Amhara Popular Front,
I must confess that my understanding of being an Amhara and of being an Ethiopian has also a little to do with my religion. As you know, in the Orthodox faith, we believe, like many other Christian faiths, that God is one and three, as we say in Amharic, ስላሴዎች አንድም ሶስትም ናቸው. And my identity is also threefold. I'm an Amhara, I'm an Ethiopian, and above all, I'm also an African. These are the three identities in me. And allow me to give you an example as far as the present situation which we find ourselves in. I think we have a very big house, which is called Ethiopia. And parts of this house, some of the rooms of this house, has already caught fire. Those rooms that have caught fire are called Amhara. And it is our duty, and our first duty, to go and get rid of that fire, to extinguish the fire in Amhara, in those rooms, in order to be able to save the entire house. Because if this part of the room, of the house, vanishes, I can assure you the house itself will not stand. So let us all join forces and extinguish this fire so that we will be ready tomorrow to also offer our aid to the rest of our brothers and sisters who are dwelling in the other rooms of the house. This is how I find what my duty is. I need all your help in order to achieve what I want to achieve. My duty and the orders I have been given is to serve as within Europe as the diplomatic representative of the organization. I will try my very best to engage with all the things related to public relations in Europe, to anything related to the individual states in Europe, and of course also the European Union. I think this is where we all have to join hands. We have also to change. This is our utmost duty, is to change the image of the Amhara in the eyes of our European friends, because it has been tarnished for the last 30 years. We have been seen as dictators, as people who have done nothing else throughout the past centuries but to bring Ethiopia into the situation it finds today, to misery. We are seen as colonialists. We're cold, black colonialists by many of our brothers and sisters who have absolutely no idea, if I may say so, of the true history of our country. Ethiopia became Ethiopia not because it was the will of one ethnic group. Adwa has nothing to do with the glory of one ethnic group. It is the joint effort of all Ethiopian ethnic groups that brought about this wonderful victory of Adwa. And that what I call Ethiopia today is part and parcel of the works of all the 120 Ethiopian ethnic groups that we have. And one thing more, even the imperial government has been called an Amhara government. I want to challenge that historically. In the past 13 years, we had 225 emperors in Ethiopia. And I challenge you, tell me the name of one emperor who was only Amhara. Let's take the last emperor as an example. He was 1/3 Amhara. The other third was Gurage and was Oromo. Go back to the 17th century and the 16th century and look at Gondar.
our famous king, Emperor Susmios. He couldn't even speak Amharic until the age of 16. His first word, the first words he learned were in Oromifa. You see, and this is what we have to believe in. What makes our wonderful country is the attitude, unity in diversity and diversity in unity. This is what we Ethiopians have been, or my generation was brought up to learn. Let me end by giving you a small anecdote about this. I was exactly 15 years of age when in 1963, the European calendar, the Organization of African Unity was established in Addis Ababa. I was a student at the German school, and we had a game. You went up to one of your Ethiopian co-students, and you said, "Where do you come from?" And he said, "Are you out of your mind? I'm a 100% Ethiopian." Bang! He said, "What am I supposed to do? What am I supposed to say?" He said, "That was yesterday. Today, you have to say, I am an African." And look where we are today, 60 years later. You are not even allowed to say that you are an Ethiopian. So this is our grief. And this is what we have to combat with all our means in order to maintain the end of the killing of our brothers and sisters in the Amhara region. We have to stop the ethnic violence that has been declared upon the Amhara people. And our ultimate goal has to be to save our blessed country. Your Excellency, I appreciate your time, and it was just a perfect introduction to our meeting. Mozart, I know you're the only one who doesn't speak Amharic, so I'm going to ask His Excellency, because I've got a very limited time with him, to address a burning issue, which would be for instance, the activities now, the engagement with our brothers and sisters here in the United Kingdom. They're thinking of having a rally this Saturday, and they have been, as you noticed, they had numerous rallies outside Downing Street, BBC, the Ethiopian Embassy, and so forth, even hunger strike, which took for months. And our brother here, Mortaz, also participated in the hunger strike, which I appreciate you for doing that. But I will give you a chance, if you have any question to address to Prince Dr. Asfawasan Asrata Kasa, I'll give you the chance, especially for you to raise any question. Otherwise, what I will ask him is to speak in Amharic, so we can address our brothers and sisters what to do, and the so-called the engagements in the coming month, in the coming week, or in the coming days when it comes to the rally, which is going to be on Saturday. Thank you. It's your mic, Mortraz. Can I ask, Prince, you said you have, for the first time, joined a political party for the first time in your life. What was the name of that political party again, please? It is the one that I have joined is called the Amhara Popular Front, APF. Okay. APF. And can I ask, why do all of these political parties call themselves Front? Yes. Why they call themselves Popular Front or Liberation Front? Why do they all, so it sounds very similar to, I don't know, a Roma Liberation Front, or I agree. It's confusing. Sir, it is very confusing, especially because we have not quite reached the stage of really talking about political parties in general. My greatest wish was to have a situation where we could have a communist party,
a social democratic party, a conservative party, a liberal party in Ethiopia. Unfortunately, this has been our fate, that we have never had an opportunity to do so. Our parties were always fronts, as you very rightly say. You had liberation fronts. With due respect, from whom do you want to liberate yourself? I thought we were all liberated, you see. But unfortunately, since we have been in a stage of war for the last 20 years, or 30 years, at least I should even go back and say 50 years, we haven't had a situation coming in Ethiopia where you could say this is a civic society. This is a civilian, a truly civilian government. Not throughout these years. And we will not have it unless we are now bound to get rid of this constitution and start afresh to do exactly that, what you, Mr. Mortaza, say. Yeah, I mean, my concern is that it comes across, the name always comes across as if it is from the communist era or something like that. Yes. Front, Liberation Front, etc. Actually, I would like to ask: is it sponsored by any particular side of the conflict? Because is it sponsored by Russia? Is it sponsored by the West, or is it truly an indigenous? I can assure you, as far as I know, it is an indigenous organization. It comes from the people. That's the word popular, which means we did not impose this party on the people of the Amaras. This came from them. They were the ones who took up arms in order to defend themselves, in order to defend the family, and also to defend the cause of having a multinational, multi-ethnic identity in Ethiopia. Thank you. Okay. Did you have any other question, Mortraz, so I can move on? I don't want to take. I don't want to monopolize this. I have lots of questions, but I don't know if I should just, keep the mic to myself. That's fine. Thank you. I appreciate your time. Kubur Lol Dr. Asfawasan አስራተ ካሳ እንግዲህ በአማርኛ እንዲያብራሩልኝ ደግሞ የምፈልገው እንግዲህ እንደሚያውቁት ወንድሞቻችን መተዋል ይሄንን ራሌ the last 4-5 years ሲያዘጋጁ የነበሩ ጆይን ያደረጉን ነው መተዋል እና እነዚህ ወንድሞቻችን ማድረግ የሚገባቸው ነገር ምንድነው ማለት ለምንድነው የተሰበሰብነው የሚለው ነገር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ወንድሞቻችን የሚያረጉት ስብሰባ ወይም ሰልፍ የእንግሊዝ መንግስት እንዲያውቀው በእንግሊዝ ዋይት ሆል በ10 ዳውኒንግ ስትሪት ወዘተርፈ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ትላልቅ ጋር እያረጉ ነው እንግዲህ ትላልቅ ሚዲያዎች አሁን ቻነል 4 ነው አንደኛው ከዚህ በፊት ቢቢሲ ጋር አድርገዋል ግን የሚጀምሩት ከ10 ዳውኒንግ ስትሪት ነው እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝ አደራረጋችን ጋይድ የምንደረግበት መንገድ አለ ወይ የርሶስ እይታ ምን ይመስላል በዚህ ሁኔታ ላይ አመሰግናለሁ አቶ እንዳለ መቼም በጣም አድርጌ ነው ሁላችሁንም ማደንቃችሁ ከዚህ በፊት ያደረጋችሁትንም ነገር ሁሉ አውቃለሁና እግዚአብሔር እጃችሁን ይስጣችሁ በእውነቱ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነው አንዳንድ ነገሮች ግን ለማማከር የምፈልገው ቢኖር አንደኛ የአንድነቱ ጉዳይ ነው እንደማውቀው እስከ 47 የተለያዩ በአማራው ድርጅት የተሰየሙ ድርጅቶች በአለም ውስጥ እንዳሉ አውቃለሁ እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ይሄንን ጆይንትሊ ነው የምናደርገው በአንድ ስም የአማራው ንቅናቄ ወይንም የአማራው የተሰባሰቡት የአማራ ድርጅቶች መቸበኛ ትልቁ በሽታችን እና እስካሁንም ድል ለመምታት ያላስቻለን አንዱ ትልቁ ጉድለታችን በማከላችን ስንኖር መነጋገር ያለብን ምንድነው አንድ ላይ የመስራት ዘይቤ
ይሄንን ያህል አናውቅበትም እኛ አማሮች በሌሎቹ አያለው እስካሁን ቀስ እያለ ነው ወደኛ የመጣው አሁን አንዱ የሚያስደስተኝ ነገር ባለፉት ወራት ማየው በአማራ ውስጥ የነበረው ልዩነት አንተ የሸዋ አማራ አንተ የጎንደር አማራ አንተ የጎጃም አማራ የሚባለው ነገር እየቀነሰ መሄዱን ከስርም ያሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እየታገሉ ያሉትም ይሄንን እያጠሩ አንድነታቸውን እየጠበቁ በመሄዳቸው በጣም አድርጎ አክሩቶኛል ተስፋም እየሰጠኝ ሄዷል ከዛ መማር እንችላለን ወንድሞቼ አውቃለሁ ትልቁ በሽታችን እኛ ውጭ ሀገር በዲያስፖራ የምንኖረው ኢትዮጵያኖች ሁሉ ምንድነው everybody wants to be the chief and nobody wants to be the Indian ነገር ሁሉ ስለዚህ ይሄንን በመተባበር ሌላውን ካልቻል በአንድ አምብሬላ ውስጥ ለመስራት ማንችልም ካልሆነ ባይሆን ኮአሊሽን እንፍጠር ኮአሊሽኑም የተባበሩት የአማራ ድርጅቶች ኮአሊሽን ተብሎ በአንድነት የምንሄድበት ሁሉም የራሱን ድርጅት ይዞ ይምጣ ሁሉም የዛ ፕሬዝዳንት ይሁን የዛ ሊቀመንበር ይሁን ግድ የለም ግን በአንዳንድ ነገሮች ላይ አንደኛውም ራሳችንን ወደ ውጭ እንዴት አድርገን ነው ፕሬዘንት የምናደርገው በሚባልበት ጊዜ አሁን ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄንን ያላችሁን ቅዱስ ሐሳብ በሰፊው እንግሊዝ ሀገር ዴሞንስትሬሽን በሚደረግበት ጊዜ ዛሬ ቅዳሜ ለታ ያንዱ ድርጅት ደግሞ 2-3 ቀን በኋላ የሌላው ድርጅት ሰላማዊ ሰልፍ ነው ቢባል ብዙ ነገር የሚያመጣ አይመስለኝም አሁንም አንደኛ ሰዎችን ያሰለቻል ሁለተኛ ደግሞ እንዴ ምንድነው ሰምተናል ነበር ከነሱ ምንድነው የሚለያቸው የሚል አነጋገር ይመጣል በዚህ ምክንያት ይሄንን አደራምለው በተቻላችሁ መጠን ይሄ የአንድነቱ ሁኔታ በአንድነት የመውጣታችሁ ሁኔታ ብታስቡበት በጣም ጥሩ ይመስለኛል ወንድሜ አቶ እንዳለ አትታየኝም እኔ ሰማሃለሁ እኔ አለው አሁን አያለሁ እንግዶችም እየመጡ ነው ልውል ምንድነው ማረጋው እነሱ ማዘጋጁ እንዳሉት የተበሰጣጠሩ የአማራ ድርጅቶች ናቸው ያዘጋጁት ይሄንንና ጥሩ ነገር ነው ያነሱት ይሄ ለሁሉም ትምህርት የሚሆን ነው መቼስ ስላቋረጥኩኝ ይቅርታ ስለጠሩ ነው ግን ያዳመጥኩ ነው ይቀጥሉና ሌሎቹም እዚህ ካዘጋጆቹ አንድ ሁለቱ መጠየቅ ከፈለጉ እድሉን ሰጣቸዋለሁ ከመሄዱ በፊት አመሰግናለሁ በደስታ ሌላው እንዲህ ከሱ በኋላ ዴሞንስትሬሽን ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ሜሴጃችን ምንድነው ልናስተጋባ የምንፈልገው ሜሴጅ አንደኛ ለማን ነው ሁለተኛ ምንድነው ነው ለማን ነው እንግዲህ ሁኔታው እስከገባኝ ድረስ የእንግሊዝን መንግስት ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ነው ስለዚህ የምንናገረው ነገር የምንጽፋቸው ነገሮች ሁሉ has to be addressed to the British government to the British public እዛ ሰልፉ ላይ ወጥቶ ለኛ ለኢትዮጵያውያኖችን ለማግባባት የሚያስፈልጉ መፈክሮች መናገሩ it is bringing owls to Athens እንደሚሉት አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም እዛ ሁሉ የመጣው ሰው የመጣበትን ነገር ስለሚያውቅ ስለዚህ በተቻለ መጠን በጥሩ ሁኔታ ይሄንን አንደኛ ራሳችን መጀመሪያ እንጠይቅ ከእንግሊዝ መንግስት ምንድነው የምንፈልገው አንደኛው የአማራው ህዝብ መጨፍጨፍ መቆም አለበት ነው አንዱ ትልቁ ነገር ሁለተኛው በመላ የአማራ ሪጅን ውስጥ ኤትኒክ ቫዮለንስ አለ ኤትኒክ ክሌንዚንግ እየተሰራብን ነው ይሄንን የብሪቲሽ ፐብሊክም የብሪቲሽ ገቨርንመንትም እንዲያውቀው እንፈልጋለን ሶስተኛ የእንግሊዝ መንግስት ይሄንን ኮንደም እንዲያደርግ እንፈልጋለን አራተኛ እስካሁን ድረስ አቅፋችሁ አዝላችሁ የተቀመጣችሁ መንግስት ነው እናንተ በዚህ መንግስት ላይ ወደዳችሁም ተጠላችሁ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊኖራችሁ የሚችል መንግስት ናችሁ የኛን ሁኔታ ተመልከቱልን I'm afraid እስካሁን ድረስ አይናችሁ ያተኮረው በሰሜን ያለው
በትግራይ ውስጥ የሚኖሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ላይ ነው። እርግጥ ነው እነሱ አይረዱ አንልም። ነገር ግን የዛኑ ያህል መሬታቸውን ቤታቸውን አጥተው የጠፉ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ displaced persons በአማራውም ሪጅን እንዳለ ወቁልን፣ ግንዛቤ ስጡን። የምንሰማው ከናንተ ብቻ የትግራይን ጉዳይ ነው። እነሱን አትርዱ አንልም። እንደኛው እነሱም የኛ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። ነገር ግን የአማራው ህዝብ ከዛ የበለጠ ጉዳት ደርሶበታል በጦርነቱ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ መከላከያ የአንድ ሀገር ዲፌንስ ፎርስ የሚቋቋመው ያንን ህዝብ ከውጭ ጠላት ለመከላከል ነው። ይሄውና ግን በራሳቸው ባወጡት እንኳን ህገ መንግስት ጋራ የማይስማማ ፖሊሲ ወስደው የኢትዮጵያን መከላከያ ፎርስ አማራ ሪጅን ውስጥ እንዲገባ አድርገው ህዝባችንን እየጨረሱብን ነው። ይሄንንም እንድታቆሙ እንፈልጋለን። ከዚህ በላይ መጨረሻውም ላይ ለኢትዮጵያ የምትሰጡት ድጎማ የምትሰጡት ፎሬን ኤድ ደግሞ የተወሰነ እንዲሆን መቼም እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ መውሰድ አለብን። እርግጥ አንዳንዱ ነገር ዳይሬክትሊ የኢትዮጵያን ህዝብ ረሃቡን ለመግታት ህክምና መድኃኒት የሚባል ነገር እሱን እንዲያገኝ የሚያደርጉትን ነገሮች እሱን አትስጡ ማለት አንችልም። ምክንያቱም ነገ የሚሞተው በረሃብ የሚሞተው ኪኒን በማጣት የሚሞተው የመንግስት አባል ሳይሆን ተራው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በመሆኑ እዛ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ነገር ግን ሌላው ምን እየሰራችሁ ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛው በትንሹ 3 ጊዜ በቀን መብላት የማይችል ህዝብ ነው። እናንተ ይሄንን እያያችሁ አንድ መንግስት በ15 ሚሊዮን ዶላር በ15 ቢሊዮን ዶላር ቤተ መንግስት እሰራለሁ የሚልን መንግስት እየደገፋችሁ ነው። ይሄ ከናንተ ሞራል አቲቲዩዳችሁ ጋር የት ይወስዳል ብሎ እንዲህን የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ማቅረብ አንደኛው ተገቢ መስሎ ይታየኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚሁ ከለንደን ካሉት ስብስቦች አንዱም እህታችን መታለች። ያየሽራድ ትባላለች። እድሉን ሰጣታለሁ። ቅድም እንስት የሉም ብለው ነበር። 2 እንስቶች አሉ። አንደኛዋ አትታይም እንጂ ቅድስትም አለች። እህታችን ያየሽራድ ይሰማሻል? ማይክሽን አዘጋጅተሽ ለልዑል አስራተ ካሳ ጥያቄ ማቅረብ ከፈለግሽ እድሉን ሰጥሻለሁ አንቺን። እሳቸው መሄድ ስላለባቸው እሳቸውን አሰናብተን እንቀጥላለን እኛ። ጥያቄ እንግዲህ ለሷ እድሉን ሰጣለሁ። ሌሎቻችሁም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር አዘጋጅታችሁ እየጠየቅን ብንሄድ። ያየሽራድ እንግዲህ አንደኛዋ ቀደምት አዘጋጅ አንቺ ነሽ። በዚህ በታላቋ ብሪታንያ ላይ የረሃብ አውድማውንም አማሮች በየጊዜው የሚደርስባቸውን በደሎች ሌት ተቀን እየታገልሽ ከስኮትላንድ ሁሉ እየበረርሽ እየመጣሽ ለንደን ብቻ አይደለም በአውሮፓም እየተዘዋወርሽ አንቺ ሪፕሬዘንት የምታረጊው ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ይዘሽ የምትሄጂ እህታችን ነሽና እንግዲህ አዲሱን የዲፕሎማቲክ ፍሮንት ግንባር ይዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉትን ልዑል ዶክተር አስፋወሰን ጥያቄ ካለሽ እድሉን ብሰጥሽ ሳንቺ። ታንክ ዩ። ይሰማሻል? unmute yourself first. ሚዩት ነሽ። እኔ ላርግሽ መሰለኝ። unmute። ጥሩ ነው። አሁን ሳንሚት ሆነ? ይሰማል። እሺ፣ በመጀመሪያ እንኳን እኛን አክብረውን ስለመጡ ስለተገኙ እናመሰግናለን። ያው ትንሽ ዘግቼ ነው የገባሁት፣ በጣም ይቅርታ። ጥያቄያችን ያው እንግዲህ ለመጠየቅ እንኳን ሰዓት ላይኖር ይችላል፣ ግን እስካሁን ስላላደመጥኩኝ ጥያቄዎች አይኖሩኝም። በተነሳው ነገር ላይ
ይሄን መታካትቶ የሚለውን አስተያየት ያው በፊትም የምናደርጋቸው ስለሆነ አሁንም እንቀበላቸዋለን። ግን ትኩረታችን ጄኖሳይድ የተፈጸመበት ያለው ህዝብ በመንግስት ጥቃት ስለሆነ ያንን መንግስታዊ ጥቃት እኛ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከቃላት ጥንቃቄ ይሁን አላቅም ፌደራል እያሉ ይጠሩታል። እርሶም እነዚህ እኛን ለመጨፍጨፍ የገቡትን አካል ፌደራል ነው ወይ የሚሏቸው ወይንስ አሸባሪ የመንግስት አካል? የትኛውን ቃል ብንጠቀም ነው ትክክለኛ የሚሆነው? ለምን አንድ መከላከያ ወይም ፌደራል ትክክለኛ ህግ ሊያስከብር የሚገባ ነው በህግ መሰረት ማለት ነው ዓለምም የሚያውቀው። እነዚህ ግን እኛን ገብተው የሚጨፈጭፉን አካላቶች ትክክለኛ ህጋዊ አካላቶች ናቸው ወይ? ስለዚህ በምን አይነት ስያሜስ ነው ብንጠራቸው ዓለም ሊቀበለን የሚገባው ወይስ እነማን እንበላቸው የሚለውን እርሱ በደንብ አድርገው እንዲያስረዱን ነበረ። ብዙ ጊዜ ከብዙ ሰዎች ጋር ይሄን ቃላት ላይ እኔ አሸባሪ እንደሆኑ ወይም ደግሞ የሚገባኝ ገዳይ እንደሆኑ ብቻ ነው። መንግስትም ይሁን መንግስት ያዛቸው ሰዎች ህዝብን ለመጨፍጨፍ የመጡ ህጋዊ ገዳዮች ናቸው። ስለዚህ ስቴት ስፖንሰር እና ጄኖሳይድ ነው የተፈጸመብን ያለው። ሌሎች ቃላቶችን መጠቀም አለብን ወይ? እነዚህ ዘር እየጠፋ አካባቢ እየጸዳ የተለያዩ ቃላቶችን ሰዎች ይጠቀማሉ። ግን ለእኛ አማራ ላይ እየደረሰ ያለው በደል የትኛው ቃል ነው የሚጠቅሰው? እኔ ጄኖሳይዱ ላለው እና አሁን ላይ ደግሞ ያለው ሙሉ ለሙሉ የማጥፋት ስራ ከጄኖሳይድም በላይ ሌላ ቃል አለው ወይ? ለነሱ የምንገልጽበት ይሄን እርስዎ ቢያብራሩልን። በደስታ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ስለ ፌዴራሊዝም ያነሳሽውን ጥያቄ ለመመለስ እወዳለሁ። በጣም አስፈላጊና ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው ያቀረብሽው። በዚህ ባለፉት 30 ዓመታት በሙሉ እህቴ ያልሽውን ደጋግሜ እየተናገርኩ ነበር። ይሄ መንግስት መለስ ዜናዊ ስልጣን ከያዘበት ጀምሮ ያለው መንግስት ራሱን ፌዴራሊስት ነኝ ብሎ የሚጠራው ከዴሞክራቲካዊ የፌዴራል ስርዓት ጋራ ምንም ይዞት የሌለው በአፓርታይድ ሲስተም የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ነው። ለዚህ ፌዴራሊዝም ልዩ ስም አለው፣ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በሚገርምሽ ሁኔታ የተፈጠረው በ1948 ዓመተ ምህረት በአውሮፓውያኖች አቆጣጠር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነው። እንግሊዝን ይደግፉ የነበሩ የሳውት አፍሪካ ፓርቲዎች ይሸነፋሉ። ቦር የሚሏቸው ፓርቲዎች ስልጣኑን ይዛሉ እና የአፓርታይድ አባት የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ማላን ስልጣኑን ሲይዝ ለህዝብ ለዓለም ይህንን አዲሱን የአፓርታይድ ሲስተም ያስተዋወቃል። አንድ የቢቢሲ ጀርናሊስት እዛ ነበር እና አሁንም ይሄ አፓርታይድ ብለው የሚጠሩት ስርዓት አልገባኝም እና እባክዎ ትንሽ ቢያስረዱኝ ምን ማለት ነው አፓርታይድ? አሁን እሱን እየጠቀስኩ ነው የምነግርሽ። ምን ብሎ ነው የመለሰለት? አፓርታይድ ማለት ሌላ ነገር አይደለም። it is another word for ethnic federalism ብሎ ተናግሮ፣ እንደምናውቀው ያ በዘር የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ብለው የሚጠሩት ስርዓት የአፓርታይድ ስርዓት ከ30 ዓመት በፊት ከ25 ዓመት በፊት እስኪደመሰስ ድረስ በዛ ሁኔታ ሲሰራ የነበረበት በዓለም ውስጥ አንድ ሀገር ደቡብ አፍሪካ ብቻ ነበረች በአፓርታይድ ጊዜ። አሁንም ያየሽው እንደሆነ ሂቴ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ብሎ የሚጠራ አለ ኢትዮጵያ በስተቀር በመላው ዓለም አንድ ሌላ መንግስት የለም። ሁሉ ጊዜ የምናገረው ህንድን እንውሰድ። ህንድ ከኛ እጥፍ የሆነ ብሔር ያላት ሀገር፣ ከኛ እጥፍ የሆነ ቋንቋ ያላት ሀገር፣ ከኛ እጥፍ የሆነ ሃይማኖቶች ያላት ሀገር። ነገር ግን ራሷን ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ብላ የማትጠራ እንዲያውም በዓለም ካሉት የዴሞክራሲያዊ ፌዴራል ሲስተም ያለበት ሀገር ህንድ ናት። ስለዚህ ትክክል ነሽ። እነዚህን ሰዎች ፌዴራሊስት የሚሉት እኛን አህዳውያን ለማለት ነው። እነዚህ የሚፈልጉት ፌዴራሊዝምን አጥፍቶ አህዳዊ መንግስት ሴንትራል ጋቨርንመንት ሴንትራላይዝድ የሆነ ጋቨርንመንት ነው የሚፈልጉት እያሉ ሁሉ ጊዜ ስለኛ የሚናገሩት ነገር የራሳቸውን ጉድ ለመሸፈን ነው እንጂ
እህቴ እንዳልሽው ከእውነተኛ ዴሞክራቲካዊ የሆነ የፌደራል አስተዳደር ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም ብዬ ለመናገር እችላለሁ። ስለዚህ ምን እንጥራቸው ብለሽ የምትጠይቂው ትክክል ነው። እኔ የምጠራቸው ዲክቴተሮች ናቸው። ምንም ሌላ ልዩነት የሌለው ዲክቴተርሺፕ ነው። ሌላው ቃል እርግጥ ነው የኔ እህት አንዳንድ ጊዜ መጠንቀቅ ያለበት ጄኖሳይድ በጣም ኃይለኛ ቃል ነው እና ለእንትን አዋቂዎችም ለህግ አዋቂዎችም በደንብ አድርገው ሊተነትኑልሽ ይችላሉ። በጠቅላላው የኢትዮጵያን ያሁኑ ሁኔታ ለማስረዳት ኤትኒክ ክሌንዚንግ የሚባለውን ቃል ብንወስድ ትንሽ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ያኛው በጣም መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እንደው ምሳሌ ምንድነው ብለሽ የጠየቅሽኝ እንደሆነ እውነተኛ ጄኖሳይድ ተካሄደ በዚህ ዓለም ውስጥ ተብሎ ዓለም የተቀበለው የ6 ሚሊዮን ይሁዲዎች በሂትለር መገደል እንደ ጄኖሳይድ ተቆጥሯል። በሩዋንዳ በቱትሲዎቹ ላይ የተደረገው የዘር ማጥፋት ስራቻ እሱም በዓለም እንደ ጄኖሳይድ ተቆጥሯል። እኔ የእውነቱን ካል በቁጥር ወደዛ እየደረስን ነው። ጄኖሳይድ እንትን ውስጥ የተደረገው ሩዋንዳ ውስጥ የተደረገው ከ1 ሚሊዮን 200 ሺህ በላይ ነው የሚባለው። እንዲህ ከቀጠል እንደርሳለን። በቁጥር እንዲህ ከቀጠል እንደርሳለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ጄኖሳይድንም ለፖለቲካ ነገር መጠቀሙ ትክክል ነው። አንዳንድ ግን ሰዎች እንደ አንዳንድ ጋዜጠኞች ይሄንን ልዩነቱን በኤትኒክ ክሌንዚንግ እና በጄኖሳይድ መካከል ያለውን ልዩነቱን ለማብራራት ስለሚፈልጉ እናንተ ይሄንን ቃል አትጠቀሙበት፣ እዛ ላይ አልደረሳችሁም፣ ቁጥራችሁም እዛ ሊደርስ አይችልም የሚል ነገር እንዳያመጡ ብዬ ነው እንጂ እውነተኛ ነገር ነው በእኛ ላይ እየተፈጸመ ያለው እውነተኛ ጄኖሳይድ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ እህታችን ደግሞ ሌላ መቼ ስለ እንስቶች ጊዜ ከማለቁ በፊት የርሶ ጊዜ ልስጥ ብዬ ነው። ቤተልሔም እጅሽን አውጥተሻልና unmute yourself and now you can raise the question. Thank you. ቤተልሔም አለሽ? እንደምን አመሻችሁ? እሰማለሁ። አትሰማለሽ? እሺ ሁላችሁንም እንደምን አመሻችሁ። ለልዑል ጥያቄ ማቅረብ የምፈልገው ምንድነው ከዚህ ከሰላማዊ ሰልፍ ጋር የተያያዘ እንኳን አይደለም፣ እኔ አጋጣሚውን ልጠቀም ብዬ ነው። ቅድም ሲናገሩ እንደሰጣችሁ 47 በአማራ ስም የተቋቋሙ የተለያዩ ግሩፖች አሉ ብለዋል። አሁን ምናልባት ኬስም ወደ ያለነው ወደዚህ ድምፅሽን ከፍ ብታረጊው እየተቆራረጠ ነው። እኔ ትንሽ ግራ ያገባኝ እኔና እንደኔ መሰሉ ብዙ ግራ የገባቸው ወጣቶች ነገር ግን መስራት ወይም ደግሞ ለውጥ ማምጣት የሚፈልጉ ግን ደግሞ ከየትኛው ግሩፕ ለምን ደግሞ እንደዚህ እንደተከፋፈልን ግራ የገባቸው ሰዎች ብዙ ናቸው ያሉት እና ይሄ እንዴት ነው ይሄን ነገር ወደ አንድነት ወደ ውህደት ማምጣት የሚቻለው? አንዱ መስራት የሚቻለው በተለያየ ነገር አንድ ቋንቋ እኔ ሁሉ ጊዜ ምሳሌ የሚሰጠው ምንድነው እዚህ ባዕድ ሀገር ሰው ሀገር እንኳን መተን በቋንቋ በዘር በሃይማኖት በከለር የማይመስሉ ሰዎች እኩል ከዜጋው እኩል መፍታችን ግዴታችን ተጠብቆ እየኖርን ማለት ነው። እኛ ግን አንድ ቋንቋ የምንናገር ሰዎች የሸዋ የጎንደር የጎጃም የምናምን ተብሎ አማራ ተከፋፍሎ ግሩፕ ተፈጥሮ እንዴት ነው ለወገናችንን መታደግ የምንችለው? ለወገናችን መድረስ የምንችለው? እኛ አንድ ቋንቋችን ተደበላልቆ አላማችን ተለያይቶ እና ይሄንን የተሰበጣጠረ ማህበረሰብ እንደው በእርሶ በኩል የሚደረግ ነገር ወይ ሰሙት ነገር ወይም ደግሞ የታሰበ ነገር አለ ወይስ እንዴትስ ነው ወደ አንድነት ማምጣት የሚቻለው? ምክንያቱም ክፍተት ሲፈጠር ምንም አይነት ውጤት ማምጣት አይቻልም እንደምታውቁት እና በዚህ ላይ ትንሽ ማብራሪያ እንዲሰጡ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ትክክል ጥያቄም ነው። እንደምታውቁት ሁሉ የአማራውን ህዝባዊ ንቅናቄ ስራ ላይ እንዲውል ያደረገው ሊቀመንበሩ አቶ እስክንድር ጥሩ አድርጎ ገልጾልናል።
የኛ ዓላማ መጀመራችን አማራ መጨረሻችን ኢትዮጵያ ነው ብሎ የተናገረውን ቃል በደንብ አድርገን መገንዘብ ይኖርብናል። የኔ እህት ኢትዮጵያን የምታክል ሀገር 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ሀገር መኖር የምንችለው በአንድ ዘይቤ ብቻ ነው። ይሄውም አንድነት በብዙሃንነት፣ ብዙሃንነት በአንድነት በሚባለው መሳሪያ ብቻ ነው። ይሄንን ባለማድረጋችን ነው እስካሁን ድረስ አገሪቷ እዚህ ከንቱ ሁኔታ ውስጥ የገባችው። ከዛም አልፈን አንዳንዱን ሁኔታ ያየን እንደሆነ አሁን የወለጋ ውስጥ የሚሰሩትን ነገር ያየሽ እንደሆነ 5ኛ ትውልድ ያሉ አማሮች የሚኖሩባት ቦታ ናት። እነዚህ እዛ የምታገኛቸው አማሮች ከማንኛውም ኦሮሞ እኩል ኦሮሚፋ ይችላሉ። ከማንኛውም ኦሮሞ በላይ የገዳን ስርዓት ያውቃሉ። ከማንኛውም በላይ ኦሮሞ በላይ የኦሮሞን ባህል የራሳቸው ባህል አድርገው የኖሩ ሰዎች ናቸው። እነሱን እናፈናቅልና እንገላለን፣ እንጨርሳለን። ይቅርበኝ፣ እኔ የመጀመሪያው ትውልድ ስደተኛ ነኝ ጀርመን ሀገር። ጀርመን ሀገር ማንም ትውልደ ጀርመን የሆነ ሰው ሁሉ ያለውን መብት ተጎናጽፌ የምኖር ሰው ነኝ። ሌላውን ሁሉ ታዩ በሰላም የመኖር የመምረጥ የመመረጥ ያለኝ መብት ብቻ ሳይሆን ከዛ ሁሉ እንኳን ይሄንን ሁሉ አያስፈልገኝም። እኔ የምፈልገው የመጀመሪያው የአፍሪካዊ የጀርመን ፕሬዝዳንት ለመሆን ነው ብዬ ብናገር የሚከለክለኝ ሰው የለም። ይሄ ጨርሶ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ ሁኔታ በመሆኑ ነው እዚህ የደረስነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ በክልስነታችን የምናፍር ሰዎች መሆናችን በጣም ያሳዝነኛል። ግን የኛ ትልቁ ኩራት መካለሳችን፣ ንጹህ አማራ፣ ንጹህ ትግሬ፣ ንጹህ ኦሮሞ የሚባል ነገር ራሳችን አናታል በጭራሽ የለም። ሁላችንም ከሁሉም ብሔሮች ጋራ በደህናው ጊዜ የተጋባን አብረን የኖርን ፍጥረቶች ነን። ብዙ ሰዎች ደግሞ የሚሳሳቱት ምንድነው? በዩናይትድ ኔሽንም ህግ የብሔር መብት የሚባል ነገር አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ላረጋግጥልሽ እችላለሁ፣ እንዲህ አይነት መብት በዓለም ውስጥ የለም። በማንኛውም ህግ፣ በማንኛውም ህገ መንግስት የብሔር መብት የሚባል ነገር የለም። በዓለም ያለው አንድ አይነት መብት ብቻ ነው። ይሄውም የሰው ልጅ መብት ነው። አንቺ እኔ የሰው ልጅ በመሆናችን ወደ ሃይማኖት የወሰድሽው እንደሆነ በእግዚአብሔር ምስል የተፈጠርን በመሆናችን መብት ያለን በዛ ምክንያት ብቻ ነው እንጂ የዚህ ዘርነሽ፣ የዛ ዘርነሽ፣ የዚህ ብሔር ዘርነሽ፣ የዛ ብሔር ዘርነሽ ተብሎ አይደለም። ስለዚህ ቅድም የተናገርኩትን መፈክር ይዘን አንድነት በብዙሃንነት፣ ብዙሃንነት በአንድነት ብለን ነው መነሳት አለብን። ይሄን ደግሞ የአማራውን ህዝብ አንቺ እህቴ ካልሽው ሰቆቃ ካስወጣን በኋላ እሱን በቀን በቀን ከመገደል ከመፈናቀል ካዳን በኋላ ትልቁ ተግባራችን ደግሞ ያ ሊሆን ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። መቼስ ትንሽ ጊዜ ቢያበድሩን ወንዶችንም እድል ለመስጠት እጠይቃለሁ። የኔ ጌታ ግን በዚሁ ሌሎች እድል እንድሰጣቸው፣ አንደኛው ሳምሶን እጁን አውጥቷል። ሌላ ማን አለ? እጅ አውጥታችኋል ሌሎቻችሁ? እሺ እኔ ያወጣሁት ያልተመለሰልኝ ያልጠየቁት ጥያቄ ነበረ። ወደ ቤቴ ስለሄድክ ነው። እሺ ላንቺ እንመጣለን እና በዚሁ ደግሞ እንዲመልሱ የምፈልገው እንግዲህ እርሶ ወስነው ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ እንሆናለን። ይሄው ጋዜጠኛውም እንግዲህ
ለመብቴ ታገላለሁ ብሎ በረሃ በመግባቱ ሌሎቹም ይሄንን የመጨረሻውን ትግል ለማድረግ መንደሳሳታቸውን እኔ በዲፕሎማቲክ ፍሮንቱ አግዛለሁ ብለዋልና ሌሎቹስ እርሶን የመሰሉት በእውቀት ዓለም ውስጥም ያሉት በሌላም በጦረታም ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ አሜሪካም ኢትዮጵያም በሌላ ቦታም ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚጠበቅባቸው ይሄን ነገር አንዳንዶቹ ምን ተፍረት አርገውት ጊዜ ቀይረዋል በማለት ያው የተደበቁ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ቀደም ወንድምና እህቶቻችን እዚህ ላይ እንኳን እህቶቻችን ያነሱት ነገሮች አሉ ግን እየተከባሉ የመጡ ነገሮች አሉና እነዛም እንግዲህ የፖለቲካል ፍትጊያው አስፈርቷቸው ከዚህ ማህደር ከዚህ ህዝብን ለማገልገል እውነትን የተጎዳን ማህበረሰብ አገለግላለሁ ብሎ ራስን ከማውጣት የተገለሉ ይመስላሉና እነዚህን ሰዎች መቼስ ሊያነሳሳ ይችላል የሚሉት እኔም የወሰንኩት በዚህ ምክንያት ነው ብለው ነግረውናል ግን እንደው ሌሎቹ ምን ቢያረጉ ነው እንዲህ አይነቱን ነገር ሊቀላቀሉ የሚችሉት በዚህ ላይ እንግዲህችን አሰቡባትና አንድ ሌላ ሰው ደግሞ እህታችን ያየሽ ራዳ አሁንም እንዳለሽ ተስፋ አለኝ አይደል ታዳምጪናለሽ አይደል አው ያዳመጥኩ ነው እሺ በይ መጠየቅ የምትፈልጊውን አሁን መጠየቅ ትችያለሽ መልካም እሺ ያው ተጣምረዋል ወይም ደግሞ ተቋቁመዋል የተባሉ ዓለም አቀፍ የአማራ ማህበራቶች አሉ እሱንም ያገለገሉ ወይም ደግሞ እየተጠቀሙ ይገኛልና የተቋቋሙት ማህበራቶች በሙሉ ወይ የነበሩ ወይ አዲስ የተቋቋሙ ናቸው የሚቀጥሉም ናቸው እነዚህ ማህበራቶች አሁን ካለብን ችግር አኳያ እንደ ጄኖሳይድ ወይም እንደሚፈጸምብን ችግር ቴምፖራሪ የሆኑ ወይም ደግሞ ሊገልጹ የሚችሉ ድርጅቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉት 3 ወይ 4 ናቸው እነዛም እንደ ስም አጠራራቸው ጄኖሳይዱን አይገልጹም ጄኖሳይዱን የሚገልጹ 3 ይመስሉኛል ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ግሎባል ሙቭመንት ወይም ደግሞ ጄኖሳይድ ፕሪቬንሽን የሚለው ሌላ የለም እና እነዚህ ማህበራቶች ታይትላቸው የሚገልጹት የሆነ የአማራ ማህበር ነው ስለዚህ መስራት ያለባቸው ወይንም ደግሞ እንደ ግብረ ኃይል ሆነው መስራት ያለባቸው እነዚህን የጄኖሳይዱን ስም የያዙትን አካላቶች በሚያስፈልገው ልክ አገር ቤት ሎጂስቲኩን እንደምንደግፈው እዚህ ደግሞ ዲፕሎማሲና አድቮኬሲ የግድ ፒአር ጠበቃ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ለማሟላት እነዚህ ማህበሮች ሲጣመሩ ከነዚህ ስራዎች አንዱ ያው እንደ ዲያስፖራ ከኛ የሚጠበቀው 2 ስራ ነው አድቮኬሲ እና ዲፕሎማሲ ነው ከምናግዘው ሎጂስቲክ ስራ ውጪ እዚህ ከኛ የሚጠበቀው እዛ ያለው ታጋይ ከኛ የሚጠበቀው ይሄን ስራ ነው ይሄን ስራ ደግሞ ለመስራት ማህበራት በማህበራቸው ስም ቢሰሩ አዋጭ ነው ወይንስ ደግሞ ቴምፖራሪ የሆነ ጄኖሳይዱ ሲቆም የሚቆም ድርጅት ወይም ደግሞ ጄኖሳይዱን በትክክል ያለብንን ችግር የሚጠቅሰው ድርጅት ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ነው ወይ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ግሎባል ሙቭመንት ወይ ደግሞ ጄኖሳይድ ፕሪቬንሽን ነው እነዚህን ድርጅቶች በአቅም እንደ ጠበቃ ለመቅጠር ሎቢስት ለመቅጠር ፒአር ለመቅጠር ምን ያህል እቅድ አለው ድርጅቱ ቢያስረዱን አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔት መቼም የመጀመሪያው መልስ ምንድነው በአሁኑ ባለንበት ጊዜ የበለጠ ድርጅቶች ማቋቋም የሚያስፈልግ አይመስለኝም ዋናው ስራችን ያሉትን ድርጅቶች ወደ አንድነት ማምጣት ነው ይሄም በዚህ እኔ ጆይን ባደረኩበት ድርጅትም ውስጥ አንዱ ትልቁ ስራ ነው ብሎ መቀበሉን ሌሎቹ ከኔ በፊት ገብተው ስልጣን የወሰዱት ሰዎች ሊያረጋግጡልኝ ይችላል አለዛም የትም አንደርስ እኔ እህት ግን በዚህ ባለፉት 50 ዓመት ባገኘሁት ኤክስፒሪየንስ ለነግርሽ የምችለው ሌላው ሁሉ ያብሮ የመስራት እንኳን ዘይቤ ባጣን አንዱ ባንዱ ላይ እጁን ባያነሳና አንዱ ባንዱ ላይ ያንዱን መጥፋት ባይፈልግ ይሄም እንደ ትልቅ ኮኦፐሬሽን አድርጌ ቆጥረዋለሁ በአሁኑ ጊዜ የማየው ምንድነው ለአማራው ድርጅት ብዙውን ጊዜ ለተነሱት ብዙ አማራ ድርጅቶች ትልቁ ጠላት ሆኖ የምታዩ አማራው ፕሮፌሰር አስራትን ውሰጂ እዚህ ያስደረሳቸው ወያኔ ሳይሆን አማራው ነው አሳልፎ የሰጣቸው እሱን አንድ ቀን በደንብ አድርጌ ላስረዳስ እችላለሁ ስለዚህ ከዛ እንድንነጠል ማድረግ ነው አንዱ አማራ በሌላው አማራ ላይ እጁን እንዳያነሳ ማድረግ ነው ብዙውን ጊዜ እኛን አማሮችን በጣም አድርጎ የሚጎዳን አንዲት
አማርኛ ቃል ናት የኔ እህት እቺ ቃል በሚያሳዝንሽ ሁኔታ እኔ እስከደረስኩበት ድረስ ባሉን 84 የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ውስጥ ልትተረጉሚያት የማትችይው በአማርኛ ብቻ ያለች ቃል ናት እሷ ናት እስካሁንም ድረስ አንድ ቦታ እንድንደርስ ያላደረገች ችም ቃል ምቀኝነት ትባላለች ምቀኝነት የአማራ ህዝብ የመጀመሪያው ትልቁ በሽታ ነው እሱን ማስወገድ ከቻል ነገ የሚችለን ሰው አይኖርም እስካሁንም ድረስ ጠላቶቻችን ይሄንን ስላወቁ ይሄንን እየተጠቀሙብን ነው እዚህ ድረስ ያደረሱ አማራ አብሮ ለመስራት አይችልም አማሮቹ እርስ በርሳቸው እየተቀናኑ የትም አይደርሱም እየተባል ተንቀን የተቀመጥነውና ተወሩረን የቀረነው በዚህ ምክንያት ነው በህዝባችን ላይ የሁሉ ሰቆቃ የሚደርስብን በዚህ ምክንያት ነውና ይቺን ቃል ከኛ ዲክሽነሪ አውጥተን ጥለን ታርመን ወደፊት በአንድነት የምንሰራበትን ሁኔታ መፈለግ በጣም ትልቁ ግዴታችን ይሄ መሆን አለበት የኔት እስቲ ራስሽ አስቢው ወያኔን የወሰድሽ እንደሆነ ከመላ የኢትዮጵያ ህዝብ 5% ብቻ ናቸው ሲተመልከቺ እንደዚህ አይነቱን ንዑስ የሆነውን ብሔር ኢትዮጵያን 30 ዓመት ለመግዛት ያበቃቸው ሁኔታ ምንድነው ብለሽ ራስሽን የጠየቅሽ እንደሆነ አንድነታቸው ነው ለውጭ ሰው ሲመጣ አንድ ሆነው መገኘታቸው ውስጣቸው ልዩ አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል ልዩ አይዲዮሎጂዎች ሊኖሩ ይችላል ነገር ግን ስልጣንን በሚመለከት አንድ ላይ ወደፊት ለመሄድ የሚባለው አንድ ሆነው ነው ሳይተዋወቁ ተጠራርተው ሳይዛመዱ ወንድሜ ነህ እህቴ ነህ ተባብለው ነው እዚህ ድረስ የደረሱት እኛ ግን በእውነት የራሳችንን ደካማ ሁኔታ ካየን እስካሁን ድረስ እንዲህ አይነቱን አንድነት በአማራው ህዝብ ላይ ማግኘትና ማየት ባለመቻላችን ነውና ይሄ ትምህርት ሆኖን በዚህ ብንጀምርበት አሁን ታችላሉትም ህዝባችን ማለት የኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ህዝባችንም እንደ ጥሩ አራያ እንዲሆን እኛ ውጭ ሀገር ያለነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች እንኳን መሰባሰብን አንድነትን መፍጠር አማሮቹ በርሳቸው ቢሆን ለብዙ ሁኔታ ጥሩ አራያ ልንሆን እንችል ነበር እና ሁላችንም እዛ ላይ መትጋት አለብን እኔ በበኩሌ የተቻለን እያደረኩ ነው አሁን ገና 2 ሳምንቴ ነው እዚህ ውስጥ ነገር ከገባው ግን ላረጋግጥልሽ እችላለሁ ይሄንን እንደ ትልቅ ፕራዮሪቲ ወስጄ የነዚህ የብዙ የኢትዮጵያ የአማራ ድርጅቶች የሚሰባሰቡበትና በአንድ ቃል እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ አንድ ቀን በአንድ ቃል መናገር የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሁለት ሰዎችን እድል ሰጥና ከዛ ሸኝዎታለሁ በጣም አመሰግናለሁ የኔንም ጥያቄ በዛው መልሰዋል ብዬ አስባለሁ ግን ከሌሎቹ ጥያቄዎች ጋር እንዲሆን መጀመሪያ ሳምሶን ሄደ እንደ እሺ ከሌለ አንሚት ዩት ሚዲያ አለ እሺ ዝለቅ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በርግጥ መጨረሻ ላይ የተመለሰው የተነካካ ይመስለኛል ለሁለተኛው ጥያቄ ጋር ነገር ግን እስኪሄድበታለሁ በመጀመሪያ ግን በጣም ነው ማመሰግነው ልዑል እንግዲህ ለመጥራት እንቸገራለን አትሊስት ምንጠራበትን ቢኖር በጣም የሚከብድ ነው ከማክበር የተነሳ ነው ላጠራደ ከበደ በርግጥ በጣም አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ ምናልባት ተመልሶ ከሆነ ስራ ላይ ስለነበርኩ ተመልሷል በሚል መታለፍ ይችላል ሁለት ነገር ነው አንደኛው ከዚሁ መጨረሻ ላይ ከመለሱት አንፃር ነው ሁለተኛው ደግሞ ከትግሉ መሬት ላይ ያለው ትግሉ የሚፈልጋቸው ነገሮችን እኛ ከየትኛው ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው የሚለውን እንዲመልሱልኝ ነው ምንድነው ጥያቄው ሳብራራው አገር ቤት እንደሚታወቀው ያለው ትግል ሶስት ነገር የሚፈልግ ይመስለኛል በዋናነት አገር ቤት ላለው ለወገን ኃይል ድጋፍ ማድረግ ያልተቋረጠ ድጋፍ ማድረግ አንደኛው ይመስለኛል ሁለተኛው ዲፕሎማሲ ነው ሶስተኛው ደግሞ ያው በተቃውሞ ሰልፍና በተለያየ እንትን ድምጻችን ማሰማት ነው
ለድምጽ አልባው ህዝባችን ማለት ነውና እርሶ የሚያምኑበትና ሰራበታለሁ ብለው በዋናነት ወይም ቅድሚያ የሚሰጡት የትኛውን ነው? በየትኛው ነው ብንስተለፍ የሚመክሩን ነው? ሁሉም ያስፈልጋልና በሁሉም መከድ አለበት ብለው ነው የሚያምኑት? ከሆነስ ደግሞ በቀላሉ አድሬስ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በኩል ደረጃ ማየት እንችላለን ወይ የሚለውና ምናልባት ፕራዮሪቲ ካላቸው እሱን ቢገልጹልኝ የሚል ነው። ሁለተኛው እንደው ስኬጁል ወጥቷል ወይ ነው። አንድነት ያው እንደሚያውቁት ወይም ደግሞ ሰምተው ከሆነ እዚህ ዩኬ ላይ የተለያዩ ድርጅቶች ነው ያሉት። ከዚህ በፊት ተነስተው እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ እነዚህን ድርጅቶች አንድ ላይ አግኝተው ለማናገርና ቅድማው መጨረሻ ላይ ወዳሉት ወደ አንድነት የሚመጣበት መንገድ ኦሬዲ ስኬጁል አድርገዋል ወይ? ከሆነስ ቀጣይ መቼና በምን ሁኔታ እንገናኝ የሚለውን እንደው ሐሳብ ኦሬዲ ካለ እሱን ለመስማት ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ ስለጊዜዎት። አመሰግናለሁ። እኔም አስፋወሰን እዚህ ላይ ከጊዜ ጋር ለማብቃቃት እውነት ሚዲያም ባጭሩ ሌላ ጥያቄ ካለ ሁለቱን አንድ ላይ እንዲሄዱ እጅ ያወጣ ስለሆነ ጊዜያቸውን በእውነቱ ሰውተዋል ያሉ ክሎክ ድረስ ነበር። ጥሩ እድሉን ስለሰጠኝ ኢንዴክስ አመሰግናለሁኝ። በጣም ከታላቅ አክብሮት ጋር ይህን ጥያቄ አቀርባለሁ። በእርግጥ አንድ አማርኛ አባባል አለች፣ ለብልህ አይነግሩም ለአንበሳ አይመትሩም ይባላልና ለእርሶ ይህን ጥያቄ ማቅረብ ራሱ ድፍረት ነው የሚሆንብኝ። ግን ያው ለራሴ እንዳውቀው ስለፈለኩ ነው በእርሶ በኩል ያለውና ወይም በድርጅቱ ላይ ያለው። አንደኛው በጣም ጥሩ አናሎጂ የቀረበበት ጉዳይ አለ። የቤቱ ትልቅ ቤት ሌላው ክፍል ሲቃጠል የሚል ነው። ይህ አናሎጂ ለሌሎችም ግሎባሊም የሚሰራ ይሆናል ብዬ ነው። ኢትዮጵያን የሚያታክል 120 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ያላት ሀገር ብትቃጠል ለጎረቤቶቿ፣ ለአውሮፓ፣ ለአሜሪካም የሚበጅ አይሆንም። አብሮ የሚቃጠል ነገር ነው የሚሆነው። ብዙ ምክንያቶች መስጠት እንችላለን፣ የጂኦፖለቲክሱን በመጥቀስ ማለት ነው። በእርሶ የኃላፊነት ደረጃ ይህንን የቤት የመቃጠል አናሎጂ በምን አይነት መንገድ ነው ለእነዚህም ሰዎች ሊያቀርቡላቸው የሚችሉት ነው እንትን የሚለው? ምክንያቱም እነሱ ናቸው አንደኛውም የሚያቃጥሉት እሳት የሚያቀብሉን ማለት ነው። ከነሱ ነፃ አላረጋቸው። በሁለተኛ ደረጃ ልጠይቅ የምፈልገው በዚህ ፕሮፌሰር አሰፋ ጀለታ የሚባል ስለ ኦሮሞማ አይዲዮሎጂ የጻፈ ሰው ነበርና ያንን ተንተርሶ ዮሐንስ ብሩ ፒኤችዲ ዶክተር የሆነ ያንን ተችቶ የጻፈበት ሲገልጸው ኦሮሞማ is a low grade nazification movement ብሎ ይገልጸዋል። እና መቼም እርሶ ጀርመን በረጅም ጊዜ በቆዩበት ባስተማሩበት ዘመን ስለ ናዚፊኬሽን በትክክል ያውቃሉ። ቅድም ትነግረውናልና ይሄንን አይዲዮሎጂ በምን አይነት መንገድ ነው ለዌስተርኑ በትክክል ማቅረብ የሚቻለው በእርሶ ካፓሲቲ ማለት ነው? ምክንያቱም በእርግጥ ነው ቅድም ያሉት ምንድነው በጄኖሳይድ ኤሌመንቶቹ ቢኖሩም ሳይኖቹን ቢኖሩ አይደንቲፋይ ማድረግ ሰውን ሌብል ማድረግ እያሉ መግደል ምናምን የመሳሰሉት እንደገና ብሌሙንም መሸሽ የመሳሰሉት ነገር ቢኖርም በዛ ሌብል በሂትለር በፈጸመውና ወይንም ደግሞ ሩዋንዳ ላይ በተፈጸመው ሌብል ላይሆን ይችላል። ግን የራሳቸው ኢንተሌክቹዋሎች ያስቀመጡት እንዲያውም ይሄ አሰፋ ጀለታ የሚባለው ሰውዬ እንደ ማን ካንፍ የመሳሰሉት ወይንም ደግሞ የናዚ ሊትሬቸሮችን ሁሉ ያነበበና ከዛ ውስጥ ሁሉ ኢንኮርፖሬት ያደረገው ነው በሊትሬቸሩ በኩልና የኛ ኢንተሌክቹዋሎች ይሄንን ነገር ወስደው በምን አይነት መንገድ ነው ለዌስተርኑ የሚያስረዱትና እነሱ ዝም ማለታቸው ቅድም ካነሳሁት የቤቱ ቃጠሎ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚመጣ አይሆንም ወይ? እንደውችን እንዲያስረዱኝ ለወደፊቱ በሰፊው ተገናኝተን ደግሞ ወይ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ወንድሜ አቶ ኢያሱ። በመጨረሻው ጥያቄ ልጀምር። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ ያለው የዘር መከፋፈል ሁኔታ ዛሬ አይደለም። በአውሮፓ የፖሊሲ አቋም በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ 1925-26 ዓመተ ምህረት ጊዜ ጀምሮ ከጣሊያን ጦርነት በፊት የነበረ ሁኔታ ነው።
ምናልባት ሰምታችሁ ትሆናላችሁ አንድ ጀርመናዊና ኦስትሪያዊ የሆነ ፖሃስካ የሚባል ሰውዬ ለኛ ለአውሮፓውያኖች እድል አፍሪካን ለመያዝ ባለን እድል በጣም አስጊ ሁኔታ ሆኖ ማየው የኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን መኖር የኢትዮጵያ ዘውድ መኖር እነዚህን ሶስት ነገሮች ካላጠፋን ከዚህም በላይ ደግሞ ጨምሮታል አራተኛው አማራ የሚባለውን በጣም ጨቋኝ የሆነ ብሔር ብሔረሰቦችን ከብዙ ምዕት ዓመታት ጀምሮ እየጨቆነ የመጣ ብሔር እሱም እስካልጠፋ ድረስ አፍሪካ ውስጥ አንድ ነገር እንሆናለን ብለን ራሳችን ማታለል የለብን እስከማለት ድረስ የደረሰ ሰው ስለሆነ ብዙሃን አውሮፓውያን መንግስታት ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍልስፍናና ፖሊሲ ያንን መጽሐፍ ተቀብለው የዛ የፖሊሲያቸው ጥሩ መሰረት አድርገውት ለብዙ ዓመት ተቀምጧል ይቅር በለኝና አሁንም ቢሆን በዛ ላይ በ60ዎቹ ዓመታት የኪሲንጀር ፖሊሲ ተጨመረበት ኪሲንጀር አውትራይትሊ አሁን የምንነጋገረውን ነገር የዛሬ 60 ዓመት ተናግሮታል ኢትዮጵያ ለኛ ለዌስተርን ሀገሮች በጣም አደገኛ የሆነች ሀገር ናት እቺ ሀገር አፍሪካኖችን ለነጻነት እየጎተጎተች እዚህ አመጣች አገሯ ውስጥ የአፍሪካ አንድነት እንዲቋቋም ያደረገች እኛ ያለንን ኢንትረስት ልንጠብቅ በማንችልበት ሁኔታ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አንድነቷን ጠብቃ ህልውናዋን ጠብቃ እስካለች ድረስ የምትቻል አይደለችም በዚህ ምክንያት ሬሽል የሆነ በዘር የተመሰረተ እርስ በርሳቸው እንትን የሚያለያይ ፖሊሲ መፍጠርና እርስ በርሳቸው እንዲፋጁ ማድረግ አለብን ብሎ ጨምሮበታል አሁንም የማየው ይሄንኑ ነው እኔ በአፍሪካ ማያየው እንደሆነ ነው ባለፉት 60 ዓመታት በትንሹ 14 ትልልቅ የመገንጠል ሴሴሽኒስት የሆኑ ድርጅቶች ተፈጥረዋል እነዚህንም ገብተን ያየነው እንደሆነ ሁሉም የታገዙት በምዕራባውያን ነው መጀመሪያው ላይ ካታንጋንን ልውሰድ በኮንጎ ቤልጂያኖችና እንግሊዞች አንድ ላይ ሆነው የሰሩት ስራ ነው ከዛ በኋላ ቢያፍራንን ልውሰድና እዛም ደግሞ እንግሊዞችና አሜሪካኖች አንድ ላይ ሆነው የቢያፍራን መገንጠል ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ያደረጉት ነው እንዲሁ እያል እስከ ኤሪትሪያ ድረስ እንመጣለን እዚህ ሁሉ ውስጥ የምዕራባውያን እጆች አሉ ስለዚህ የኔ ወንድም አሁን ትልቁ መሰረታዊው ለኛ ለሁላችን ቀላል ያልሆነው ትልቁ ስራችን ምንድነው የሚሆነው ይሄንን ትርክት አማራ ላይ ያለውን ትርክት እንዴት አድርገን ነው በዚህ የተቀረጸውን የአውሮፓውያንን ጭንቅላት እንዴት አድርገን ነው የአማራውን ፖዚሽን ልንለውጥ የምንችለው ጨቋን አይደለም እንደውም ከሁሉ የባሰ በንጉሰ ነገስቱም ዘንድ ያየ እንደሆነ የአማራ ንጉሰ ነገስት ነው የምትላችሁ የምትጠሩ በዛን ጊዜ እንዳማራው ህዝብ የተጎዳ ማን ነበር በዛን ጊዜ ጀምሮ ድሃ የሆነ ከሌሎቹ ብሔሮች ያነሰ ኢንካም የነበረው አማራው አይደለም የቱ ላይ ነው ጭቆና ያለው እርግጥ ነው አንድን መንግስት በመመስረት በፍቅር የተመሰረተ መንግስት በዚህ ዓለም ውስጥ የለም ታላቁ ቢስማርክ እንደሚናገረው መንግስታት የሚፈጠሩት በደምና በጠመንጃ ነው የጀርመንን አንድነት ያየን እንደሆነ እንግሊዝን አንድነት የሌሎቹንም በፍቅር የተመሰረቱ አይደሉም የፍቅር መንግስት ዘላለማዊ የፍቅር መንግስት ያለው መንግስተ ሰማያት ብቻ ነው በዚህ ዓለም ውስጥ አንፎርቹኔትሊ እስካሁን ድረስ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ አላየንም ይሄንን በመገንዘብ እርግጥ ኢትዮጵያ ለማድረግ አማራው ዛሬም ሆነ በድሮም ጊዜ የተጫወተው ሮል ይኖራል ያንን የሚክድ የለም ነገር ግን አማራን ሌሎቹን ህዝብ ያጠፋ
እስከ ኤክስቲንክሽን ድረስና አሁን እንደሚደረገው አንዱን ጎሳ ብቻ መርጦ ያንን እስከ ልጅ ማንጀሉ ድረስ አጠፋዋለሁ በማንነቱ ይሄ ሰውዬ የኔ ጠላት ነው just because he is what he is ሌላ ስራ ሳይሰራ እኔን መቃወም ብቻ አይደለም ምንም ሳይኖር አሁን የምናየው እኮ ይሄንን ነው የሚገደሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ይሄንን መንግስት አላገዛችሁም ይሄንን መንግስት ተቃወማችሁ ብቻ ተብሎ አይደለም አማራ ብቻ በመሆናቸው እንደው አንድ ምሳሌ ልስጥህና ይሄንን ትልቁን የይሁዲዎችን ጄኖሳይድ የተመለከትን እንደሆነ ለምንድነው በዚህ ዓለም ውስጥ እስካሁን ድረስ ሊረሳ የማይችለው ነገር ብለን ራሳችንን የጠየቅን እንደሆነ ብዙ ሌሎች ዲክቴተሮች ከዛ የባሰ ስራ ይሰራሉ ስታሊንን የወሰድነው እንደሆነ 35 ሚሊዮን ራሻን ነው ያጠፋው በ30ዎቹ ጊዜ ስለዚህ የቁጥሩ ነገር አይደለም በሚገርም ሁኔታ የሂትለርን ጄኖሳይድ እስካሁን ድረስ ልዩ አድርጎ የሚያሳየው ተገዳዩ ጠፊው አልተርናቲቭ ስላልነበረው ነው ያ ይሁዲ የሚገደለው ይሁዲ የሚሞተው ይሁዲ በመሆኑ ብቻ ነው አረኔ እኮ ያንተ ዋና እንዳንተ እንደ እግዚአብሔር የማያው ሰው ማንም የለም ከፈለክ ነገ የናዚ ፓርቲ መንበር ሆናለሁ እንኳን ቢል ለመኖር የማይፈቀድለት ህዝብ ነው ያ አልተርናቲቭ ስለሌለው በዚህ ምክንያት ነው የሰው ልጅ እስላምና ተከታዮች መተው አንዱን ህዝብ አንተ መሳሪያቸውን ይዘው በል አላሁ አክበር ካልክ ትኖራለህ ይላል አላሁ አክበር ካልክ ትኖራለህ እነሱ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ሌሎቹም እንደዚሁ ኮሎኒያሊዝምን ራሱ በተወሰነ አብሬ ባንዳ ሆኜ እቀመጣለሁ ለማለት ከቻል ለመኖር ትችላለህ አልተርናቲቭ አለ እኛ ሀገር ግን የምናየው ልክ እንደ ይሁዲው ጊዜ አማራ ብቻ በመሆን ነገ የብልጽግና ፓርቲ መንበር ሆናለሁ አስፈርመኝ በደስታ እገባለሁ ብትል ዛሬ ለመኖር ትፈቀድልሃል ወለጋ ውስጥ በአማርነትህ በማንነትህ ብቻ እየተገደልክ ያለው እኛ ሀገር ውስጥ ልዩ የሚያደርገው ሁኔታውን ይሄ ነው እና ይሄንን በትንሹ 60 ዓመት ጀምሮ ያለ በአማራው ላይ ያለ ትርክትን መጀመሪያ ማጥፋት አለብን ይሄ እንዳልሆነ በጨቋኝነት በጥቁር ኮሎኒያሊስት የሚባለውን ነገር ካላጠፋን ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሰዎች የሚወግኑት ከኛ ጠላቶች ጋር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል በጣም አመሰግናለሁ የተከበሩ ልዑል አስፋወሰን አስራተ ካሳ እዚህ ላይ እንግዲህ አሰናብቶታለሁ በጣም አመሰግናለሁ ግን ከመሄደው በፊትም ቅድም ያልተመለሰልኝ ጥያቄ አለ እንደው እድሉን ብትሰጠኝ ብላ በደስታም አሁን ያወጣች እህታችን አለች ያየሽራድ ላንቺ እርሶም እንግዲህ በዛው እንዲያሳርጉልን ከዚህ ጥያቄ ጋር አብረው መቼስ እኛ ያላነሳ ነው እርሶ መናገር የሚፈልጉት ካለ በዛው ነግረውን ቢሰናበቱን መቼስ ለዚህም ለሰጡን ጊዜ በጣም ያመሰግንኩኝ አይነው ሌላ ሚቲንግ እንዳለው ስላወቅኩኝ አልይዞትም ግን በሌላም ጊዜ ደግሞ ቃልም እንዲገቡልን በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ግምገማውን ስናረግ የሰልፉን ጉዳይ ወዘተርፈ መቼስ ይሄ ቢደረግ ይሄ ነው ተብሎ ትግሉንም ሂደቱም የት እንደሆነ አፕዴት ቢያረጉን እርሶም አጋሮቾትንም በዚህ ላይ ፋሲሊቴት ቢያረጉ መቼስ በዚህ ቃል ቢገቡልኝ ብዬ ጠይቃለሁ እስከዛው ድረስ እንግዲህ እህታችን አንሚዩት ዩርሰልፍ ወይም እኔ ልርዳሽ ይሰማሻል እና ያልተጠየቀውን ጥያቄሽን መጠየቅ ትችያለሽ ያየሽራድ ይሰማሻል ኦኬ እንግዲህ ኮኔክሽኑ አልሰራላትም ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ቅድም ወንድማችን ሳምሶን የጠየቀው ጥያቄ ላይ እንደው እሱንም አድሬስ አድርገው ማሳረጊያዎትን ቢሰጡን አመሰግናለሁ
ምን ነበር ያቶ ሳምሶን ጥያቄ? ሳምሶን ቅድም የጠየቀው እንግዲህ ከኛ ምን ይጠበቃል ነው ባጭሩ። እና ምንድነው ፕላንስ ባክ በርነሩ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ነው ያለው። እሱ መቼም ወንድሞች እናቶቼ ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ብላክቦርዱ ላይ ያለውን ነገር ለማስረዳት ቃል ገባለሁኝ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ እኔም ያለሁበትን አካባቢ ደህና አድርጌ ካጠናሁ በኋላ ለመመለስ ተመልሼ እንደነዚህ አይነቶችን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ሆናለሁኝ። ነገር ግን ከሁሉ በላይ እንደው በጣም አድርጌ አደራ ለማለት የምፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ በማንኛውም ጊዜ ጥያቄ ካላችሁ እናንተም ይሄ ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር መሰራት አለባቸው ብላችሁ የምታምኑበት ነገር በኔ በዚህ በዲፕሎማሲው እና በፒአሩ ላይ ነገሮች ካሉ ፕሊዝ አቶ እንዳለ ስልኬና ኢሜይሌ አለው። በማንኛውም ጊዜ ፕሊዝ ኢንዲቪጁዋሊ ልታነጋግሩኝ ትችላላችሁ። ለእናንተ አለሁኝ። ይህን እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ሌላውም ደግሞ ወንድሜ አቶ እንዳለ እንዳለው ይሄ ትልቁ አሁን የተደራጀው ተቃውሞ ሰልፍ ካለፈ በኋላ ግምጋሜ በምታደርጉበት ጊዜ የእናንተንም ኤክስፒሪየንስ ለመስማት እፈልጋለሁ። እንደው ይቅር በሉኝና አንድ ትንሽ እስካሁን ድረስ ያልገባኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ እንደው አውቃችሁ ነው ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ ቅዳሜ ዕለት እንዲሆን ያደረጋችሁት? ምክንያቱም በዛን ዕለት መንግስት አታገኙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን ቼከርዝ ነው እስከማውቀው ድረስ በዊኬንድ ጊዜ እና ይሄንን የሚያይና ያው በቴሌቪዥን ኦብቪየስሊ ሊያዩት ይችላሉ። ግን ለወደፊቱ እንደዚህ አይነቱን ነገር ቢታሰብበትና ፕራይም ታይምም ፕራይም ኒውዝም ልታገኙ የምትችሉት በዊኬንድ ሳይሆን አብሶ እንግሊዝ ሀገር በዊኬንድ ሁሉ ከተማውን እየጣለን ወደ ውጭ የሚሄድበት ጊዜ ስለሚሆን ቀን አመራረጡ ላይ ትንሽ አስተሳሰብ ብታደርጉበት ጥሩ ይመስለኛል። በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡኝ ጊዜ። ያየሽ ራዳይ ነው እንደገና መተሽ ነበር ግን ይሰማሻል? ይሰማኛል። በአንቺ እንግዲህ ያሳርጋሉ ያንቺን ጥያቄ እንግዲህ ችግር የለም። ጥያቄው ሌላ ቀን ብለዋል። አድራሻና ስልኬን ወስዳችሁ ሌላ ቀን ስላሉ ምክንያቱም የኔ ትኩረት ጄኖሳይዱ ላይ ስለሆነ ሁሉም የአማራ ድርጅቶች በአሁን ሰዓት ብዙም ነገር ልንመካከር እንችላለን። በዛ ይሆናል። በቃ ለሌላ የተላለፍ ጥያቄው በሰላማዊ ሰልፍ በኩል ያሉትን በደንብ ነው የምንቀበለው። ከዚህ በፊትም እንደ ልምድ አይተነዋል። ቅዳሜና እሑድ ምንም አይነት መስሪያ ቤቶች ስለሌሉ ከሰኞ እስከ ዓርብ ይሁን የሚለው ነው። ግን ያው ማህበራቶች ሲወስኑ የመቀበል ግዴታ ስላለ ነው እንጂ የተቀበልነው። እኔ በቅዳሜና እሑድ የሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ከተሞክሮ እንደማያዋጡና በትክክልም ደግሞ መስሪያ ቤቶች ዝግ እንደሆኑ እናምናለን። ስለዚህ ይሄንን ሁሉም ማህበራቶች ወደፊት አስተካክለን ከሰኞ እስከ ዓርብ ባለው ሰው ቢመጣ በሚል ነው ሰው ቢገኝ በሚለው ነው እንጂ መስሪያ ቤቶች ሄደን አድርገ ነው ቅዳሜ ቀን ሁሉም መስሪያ ቤቶች ዝጎች ናቸው። ትክክለኛ ኮሜንት ነው፣ እንቀበላለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን ስላገኘነው። ጥያቄዎቼ ሌላ ቀን ጠይቃለሁ ስላልተመለሰ ኤኒታይም እህት በማንኛውም ጊዜ ልትደውይልኝ ትችላለሽ። ለሰጡን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄንን ፓብሊክ እናደርገዋለን በፈቃደው መሰረት መማሪያ ይሆናል። ወደፊትም እንግዲህ እርሶና ጓዶቹ መተው ደግሞ ሌላም የሚያማክሩን ነገር የሚገልጹልን ነገር ሲኖር ደግሞ ያው እንወተውታለን፣ እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ እድል ያልሰጠኋችሁ ሰዎች በጣም ይቅርታ እንድታረጉልኝ። ነገር ግን እንደተባለው ኢትስ አን ኦንጎይንግ እንትን የሳቸውንም ዳይሬክት ኮንታክት ጥያቄዎቻቸውንም አሁን የምንነጋገራቸውን እሳቸው ሬኮርድ አረግላቸዋለሁ፣ እሳቸውም እንዲያዩት አረጋለሁና በዚህ ጉዳይ ላይ በኋላ ወደ ቆየት ብለን ስንወያይ ሌሎችም የሚነሱ ጉዳዮች ካሉ በዛ ላይ እሳቸው በግልም ወይም ባላቸው ፔጅ መልስ እንዲሰጡ እናደርጋለን እና ለሰጡን ጊዜ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን አባታችን። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ደህና ደሩልኝ። ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜያችሁ። እንግዲህ
አንዳንዶቻችሁ ሰዓቱን ቀይር ብላችሁ የነበረ ግን አልተመቸኝም እሳቸውም አሁን ገፍቸው ነው እንጂ 9:30 ላይ ሌላ ሚቲንግ አለኝ ስላሉ ነውና አመሰግናለሁ እንግዲህ 1 2 3 4 5 6 7 ሰዎች አላችሁ አድሬስ ያልተደረጉ ነገሮች ለምሳሌ በቅዳሜው ሰልፍ ላይ ምንድነው የምንጠብቀው እነዚህ ነገሮች ማብራራት የምትፈልጉ ሰው ካላችሁ ሙሉን አይቸው ነበር ሙሉ ካለ ድምጽህን ብንሰማ ደስ ይለኛል መንገሻም አለህና በዚህ ጉዳይ ላይ መቼስ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ፍሎሩን በሰጣችሁ ከመንገሻ በጀምርስ መንገሻ እጅህን ባታወጣም እንግዲህ እድሉን በሰጠስ አመሰግናለሁ ይሰማሃል አሚዩት አርጋው ይሰማኛል እሺ ዘለቀ አይኔ ስለዚህ ስለ ስብሰባ ጉዳይ በዛ ውስጥ ኮሚቴ ውስጥ ስላይደለው እኔ ብዙም ማውቀው ነገር የለኝም በማስታወቂያ ደረጃ አይቻለሁ በዚህ በኦንላይን ሲመላለስ እኔ አሁን ምናልባት ሐሳብ ልሰጥ የምፈልገው ነገር ቢኖር ብዙ ጊዜም ነው የምጠቁመው ባለኝ አጋጣሚ ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ እነዚህ ሰዎች ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስና ክቡር ልዑል አስፋው ወሰን አስራተ ካሳ እነዚህ ሰዎች በአረጋዊነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ናቸው ከቀሪ እድሜያችን ላይ ለሀገራችን የተቻለንን ያክል እንስራ ብለው የመጡ መስለኛል እስከምረዳው ድረስ ስለዚህ መበታተኑን አስወግዶ ለመመራትና ለመታዘዝ ምን ያህል ዝግጁ ነን የሚለው ነገር ሐሳቤ ውስጥ ይጉላላል ስለዚህ አሁን እስካሁን ያለው ነገር የአማራው ትልቁ ችግር መሪ ያለ መፈጠር ነው በአብዛኛው ብዙም ጊዜ ሀገር ቤት ያለውን ሰው ሞተ ተገደለ እንላለን እንጂ በዚህ በዲያስፖራ ያለነው ራሳችን ገለናል ማለት አንድ አይነት ወጥ የሆነ አስተሳሰብ የለንም ሁሉም በየፊናው ስብሰባ ሰላማዊ ሰልፍ ይጠራል ሁሉም በየፊናው ፈንድራይዚንግ ያደርጋል ሁሉም በየፊናው የፖለቲካ ተንታኝ ነኝ ይላል ሁሉም በየፊናው መሪ ነኝ ሰብሳቢ ነኝ ይላል ሁሉም በየፊናው የአማራ ተቆርቋሪ ነኝ ይላል እና ከይሄ ራሱ ትልቁ ሞት ነው ምናልባት በአካላን ሞት እንችላለን እንጂ በአስተሳሰብ ደረጃ ሞተናል ምክንያቱም ሴንትራላይዝድ ያልሆነ ነገር ሁሉ የባከነ ነው የተጎዳ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ምክንያት አድርገን በየጎራው ሳንበታተን ኃይላችን ሳይበታተን ወደ አንድነት የምንመጣበት መንገድና ያመራር ለውጥ ማዕከላዊ ሴንትራላይዝድ የሆነ ያመራር ለውጥ አምጥተን ለውጡን በማፋጠን ደረጃ የሚገደለውን ህዝባችን በፍጥነት ለመታደግ እንደርስበትን ሁኔታ መፍጠር ይገባናል ከዚህ አንፃር ለነዚህ ሰዎች ለመታዘዝና ለመመራት ሐሳብን ለማቅረብ በአንድ ማዕከላዊ አስተዳደርና አመራር ስር ለመሆን ራሳችንን ያላዘጋጅተናል የሚለው ነገር በአእምሮ ውስጥ ይጋላልና ምናልባትም ከዚህ ካለነው ውስጥ ይሄ ነገር የእያንዳንዳችን ጥያቄ እንዲሆንና በሌላው ጊዜ ያስበንበት እና አስፍተን ሐሳቡን አጠናክረን ይሄንን ጉዳይ እንድንሰራበትና ለመሪዎቻችንም ምቹ ሁኔታ እንድንፈጥር የሚል ሐሳብ ስላለኝ ይሄን ከመጠቆም አንፃር ካለነው በስተቀር ሌላ ብዙ ሐሳብ የለኝም እንደነገርኩ ያው ስራውዬ ገናውን ነገባሁት ድካም አለም ይበላም አልቀምሱ እና ይሄው ነው በኔ በኩል ያለው እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ መጋቤ ጥበብ እንግዲህ እንድሪያስም አለ እንድሪያስ እጅህን አላወጣህም ግን አንተም እንደኛ አርፍደ ነበር የመጣውና እድሉን በሰጥህስ እንድሪያስ unmute yourself and እንግዲህ ስለ ፊታችን ቅዳሜ
አንተ ካለህበት አገር ተንደርድረህ ገስግሰህ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ እንደው አስተያየት ካለህ እድሉን ብሰጥህ ሳለህ እንድሪያስ ይሰማሃል ስትገባ አይቻለሁ ያላ አይመስለኝም ነበረ ቀደም ገብቶ ነበር ብዙ ሰው ወጥቷልና ድሬስ የለም ምክንያቱም ጠቅላላ 7 ሰው ነው የሚታየኝ ኦኬ እንግዲህ ሄዷል ማለት ነው ቀደም ሳምሶም ጥያቄ እንዴት ነው ተመልሶልሃል ቀደም ወይስ እንደው በአጋጣሚው አለ አይደል ሳምሶን unmute yourself እና ኦኬ እንዴት ነው ጥያቄ ተመለሰልህ እኔም ለማስተዋወስ ሞክሬ ነበር አይ ታንክ አለው የጻፍኩልኝ ያለ ስጠይቅልኝ እና ታንኪ ወደ የሚለው ዘርኩኝ ማለት ነው እና ሆፕፉሊ በቀጣይ እናገኛቸው ይሆናል አሊያ ደግሞ እንደተባለው እንግዲህ በግልም ካገኘናቸው ለመረዳት ሞክራለን በሚል ነው ዝም ያልኩት ምናልባት ከቆይታቸውም ደክሟቸውም ከሆነ ወደ ሌላም ስብሰባ ስለሚሄዱ ብዬ ነው ልባቸው ስለተሰቀለ እኔም እንትን አላልኩም ልክ ነህ የመረጥኩት እንጂ ቶታሊ እንትን ብለውታል ዘለውታል ሙሉ በሙሉ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ስብሰባውን ምንድነው ተቃውሞ ሰልፉን በተመለከተ እንግዲህ ባይ ዘ ዌይ ከዚህ በፊት ያነሰው ወንድሜ እንግዲህ መንገሻ ይመስለኛል ስክሪኑ ላይ ማየው ሙሉ በሙሉ የምጋራው ሐሳብ መሆኑ በዚሁ አጽንኦ ሰጥቼ ማለት ፈልጋለሁ የሁላችንም ጥያቄ ነው ማለት ነውና ለሁላችንም አሳይመንት ቢሆን የሚለውን አትኩሮት ነው ከዛ በተረፈ ተቃውሞ ሰልፍን በተመለከተ እንግዲህ ሁላችንም በተሻለ መጠን ለመገኘት እንሞክር ድምጽ እናሰማ መኪና ያላችሁ መኪናም ይዛችሁ መጣችሁ ድምቅ ባለ መልኩ ለሚዲያም ለምንም ለይታም ጥሩ እንዲሆን ሁላችንም የምንገኝበት ሁኔታ አመራሮችም ካለን እንግዲህ አባሎቻችንን ቀስቅሰን ከዚህ በፊት ከሚደረገው በቁጥርም በአይነትም ሰፋም በዛም ደመቅም ብለን እንድንታይ ነውና ሐሳብ የተያዘው እንደው የሁላችንም ትብብር ቢሆን ጥሩ ነው አንዳንዴ እኔ ዝም ብሎ በቁጥር 20 30 ይሆን ከምንወጣ እና ትግሉን ከምናቀዘቅዘው ባይሰራም ይሻላል እኔ እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ሰልፍ ሲዘጋጅ ሁላችንም አዘጋጆች ነን እናውቀዋለን ተሳታፊዎች ነን እናውቀዋለን እና ብዙ ይደከምበታል ብዙ ፕላን ተደርጎ ነው የሚደረገውና ከዛ በተረፈ ደግሞ ከምንም በላይ የኛ ድካም ስራችን እንዲሆንም ሁላችንም ያው ለወገን ስንል የምናደርገው ቢሆንም አገር ቤት ያለው የወገኖቻችን ሞት ግድ ሊለን ይገባል ድምጽ ለመሆን ግዴታ ነውና ማናምንበትን ብዙዎች ሊኖር ይችላል ግን አይ ቲንክ የብዙሃንን ድምጽ በማክበር ሁላችንም እንደው የምንገኝበት ሁኔታ ቢመቻች ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው በቁጥር ማነስ የትግሉንም መግደል ወይም ደግሞ ወደ ኋላ መጎተት ነው ብዬ ነው የማምነውና እንደው ባይወጣ ይሻላል እንደው በቁጥር እንደዚህ ብትጥስ ይያልን ከምንወጣ ማለት ነውና መበታተናችንም ወይም ደግሞ ወደ አንድ አለመምጣታችንም አንደኛው ጉዳቱ ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው ጉልበት አይኖረንም የተራከመን የሚሆን ስለዚህ የሚያየንም ሰው ሚዲያም ምንም በቃ ይሄ ነው እንደ ይያሉ ዝም ብሎ መሳቂያ መሳለቂያ ምን ሆኑላ ይመስለኛልና ትግሉን ማቀዝቀዝ ነው ሰው እየታረደበት ያለ ሰው ጄኖሳይድ የተፈረደበትና እየተፈጸመበት ያለ ወገን ሆነን ቤተሰቦቻችን እያለቁ በዚህ ሁኔታ መታየት የለብንም አደባባይ ካልሆነ ባንወጣ ይሻላል ብዬ ነው የማስበውና ከዚህ በፊት እንዳየናቸው ያሁኑ እንደው በዛ መልኩ እንደው እንዲያልፍ ባያልፍ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በራሴ እንደው ባላይ ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት እንዳሳለፍኩት ማለት ነውና እንደው ሁላችንም እዛው ተገናኝተን በአካልም እንደው ብንተዋወቅ ጥሩ ነው የሚል እንደ መጨረሻ ሐሳብ ለመስጠት ነው ብሶት ስላለብኝ ጮክ ብያወራለሁ ይቅርታ እንግዲህ አመሰግናለሁ አይ ሁሉም ብሶት አለ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠህን ጊዜ እውነት ነው አይን ብንሞላ ጥሩ ነው ነገር ግን ያው 12 ሐዋርያትን አስከትሎ ይሄው ዓለምን የሞላው መቼስ ክርስቶስ ነውና በትንሽ ቁጥር አንበገርም እና ዋናው ኮሚትመንቱ ነው ኮሚትድ የሆኑ ስብስቦች አሉ ከዚህ በፊት 1-2 የነበሩት አሁን ከ3 ከ4 በላይ ድርጅቶች አሉ እነዛ ድርጅቶች ተደራሽነታቸው ጥሩ ይመስላል እና ያንን የበለጠ ማጠናከሩ ጥሩ ነውና አንዳንዴ
ትናንሽ ጉድፎቹንም ባናይና በትልቁ ብናይ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ላይመጡ ይችላሉ እነ ግንቦት ሰባት መቼስ አንዳንድ ሰዎች አይታቸዋል ሲሰበሰቡ የነበሩት አንዳርጋቸው ጽጌና 3 እና 4 ሰዎች ብቻ ነበሩ ሰልፍ የሚወጡት ኤምባሲ ጋር አሉኝ ፎቶግራፎች ግን ራሳቸውን አግነው እስከ መጨረሻው ድረስ ያው ካቢኔ ውስጥ ገብተዋል ራሳቸውን ፖለቲካሊ አጠናክረው ማለት ነው የያዙት ግን ፉኝት ህዝብ ነው ቁጥሩ ሲታይ ማለት ነው ቁጥር አንዳንዴ ትንሽ ያዛባል ግን ችግሩን እንደምታዩት ዋናው መልማያችን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ድርጅታቸው ነው የዚህን ለበደል ኡኡታ እና ለወገናችን እንደርሳለን የሚሉት እነሱ ናቸው ጅራፉን ፊሽካውን ያጮውትና ብዙ በህሊናው ሰልፍ የሚወጣ ይመስለኛል እኔ ሳስበው ደፍሮ መጥቶ አደባባይ ራሱን እንትን አያረግም እንጂ ባለው ችግሮቹ መዘርዘር እንችላለን ግን ምናልባት ቀደም መንገሻ ያለው ትልቅ ነገር አለ እነዚህ አዛውንቶች በመሪነት ራሳቸውን ማምጣታቸው ራሱ ትልቅ ነገር ነው ሌሎቹ ከዚህ ቢማሩ ጥሩ ነው በያምናለሁ ሌላው እንስቶችም አሉ አጠገባችንና እዚህ ስብሰባ ውስጥ እድሉን በሰጣቸው መናገር የሚፈልጉት ነገር ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ስለ ቅዳሜ ከአዘጋጆቹም ካላችሁ እድሉን በሰጣችሁ ደስ ይለኛልና ለምሳሌ ቤተልሔም ካለሽ ቀደም ጠይቀሻል ግን ሌላ ፖይንት ሬዝ ማድረግ ከፈለግሽ እድሉን በሰጠሽ አማረም በዚህ አጋጣሚ ቀደም አንድ ሁለት ይገብታልና አማረ ያው እጅህን አንስታል መናገር ትችላለህ አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ያው ሰውየው ጥሩ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለመገናኘት ግን እንዲ ጠበብ ባለ ሁኔታ ሳይሆን ሰፋ አድርጎ ያሉትን ማብራቶች ጥሪ አድርጎ ሌሎችንም እንትን ብሎ ሰፋ ያለ ውይይት ቢደረግበትና ስለ አማራ ፖፑላር ፎርሱ ማብራሪያ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ቢሰጥበት በጣም ጥሩ ነው በዛ ዙሪያ ለመሰባሰብ ያመቻል ማለት ነው ብሎ ግን ተቋቁሟል ተብሎ ምንም ሳይታወቅ እንትን ለማድረግ ያስቸግር ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ እነኚህ ከኛ በላይ በእድሜ ትንሽ የገፉ ናቸው ትልቅ ሰዎች ናቸው አንድ ትሬንድ አለ የ60ዎቹ ናቸው ያስቸገሩን ምናምን ያስቸገሩን የሚባል ነገር በወጣቱና በእንትኑ መካከል ጋፕ እንዳይፈጠር ቀርቦ መወያየትና ወጣቱ አክቲቭ ሆኖ መሳተፍ መቻል አለበት ወጣቱ በአሁኑ ጊዜ በጣም አይዲል ነው የሚታየው እንቅስቃሴ በጣም የድሮ ይሻላል እንጂ ተስፋ የሚቆርጥ በወሬ የሚነዳ አይነት ስለሆነ ብዙ ቅስቀሳ ይፈልጋል ብዙ ውይይት ይፈልጋል ምናልባት በእነኚህ ሰዎች ዙሪያ ስብሰባ ቢጠራና አንድ ሰፋ ያለ ውይይት ቢፈጠር ማህበራቶቹም ባንድ ተቀናጀ ዙሪያ ሊሰሩ ይችላሉ ሰውየው ትንሽ ያሉት የማህበራቶች የራሳቸውን ኢንዲፔንደንስ እንደተጠበቁ ነው በሚስማሙበት ነገር ፈጥረው በነዛ ላይ በጋራ ለመስራት የሚጥሩበት መንገድ እና ውይይት ቢፈጠር ከነሱ አካባቢም የሚሰጠው አስተያየት ወሳኝ ይሆናል ሌላውም ተሳታፊውን በዛ ሁኔታ ቢደረግ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ጥሩ ሊፈጠር ይችላል ብዬ ነው የምገምተው ስለዚህ ይህን ነገር ብታዘጋጁት ሰፋ አድርጋችሁ ብታዘጋጁት በሚቀጥለው ብዬ ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ እንግዲህ ባጭር የተደረገ ነገር ነው እንደተባለው ካዘጋጆቹ ጋር ለመመካከር ለማወቅ እንደ ሚዲያም ምንድነው የሚደረገው ቅዳሜ ተብሎ አሁን እንደ ካሳ ምናምን ልከውልኛል ፕሮግራሙን አሁን ለምሳሌ ለዛ ብገኝና ዘግባለሁ ማስብ ያለው እንዴት ነው ሂደቱን ለማወቅ ሌላውስ ምንድነው የሚለው በሚለው ሁኔታ ላይ ነው ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራተ ካሳን ለመጋበዝ የተነሳሳውት በዛው ደግሞ ብሪጅ አርጌ እንግዲህ አሁን በእናንተ መሃል በእነሱ መሃል ያለውን ነገር ለመስራት ነውና እንደተባለው ሁሉም ተዘጋጅተው በተደራጀ በተዋቀረ መልኩ ደግሞ ከግምገማው ጋር ከሌላውም ጋር እንዲስተካከል እንዲዋሃድ እናረጋለን ግን ይሄ የሁላችንም ጥረት መሆን አለበት እና ይሄ ጅማሮ መቼስ
አይከፋም እና ለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ቅድስትም ነበረች እንስት ቅድም ገብታ ነበር ቤቲም ቤተልሔምም እዚህ ጋር ነበረች እና እናንተም ሐሳብ መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ እድሉን በሰጣችሁስ ቤተልሔም ካለሽ እድሉን በሰጠሽ አለበለዚያ ግን ያው ማሳረጊያ አድርገን እኛም እንቋጨውና እንግዲህ የቅዳሜ ሰው እንባባላለን። ግን በዚህ አጋጣሚ ለእነሱ ካልፈቀዱ ቤተልሔምም ሌሎቹም እንስቶች ካልፈቀዱ ያየሽ ራድም መቼስ አይነው እንደሚደክምሽ አውቃለሁ ማሳረጋም ቢሆን ብትሰጠኝ ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ። እሺ አለኝ አንድ ኢንፎርሜሽን በዚህ አጋጣሚ ተገናኘ ነው ስለ ሰላማዊ ሰልፉ ቢሆንም ያው ሁሉም የአማራ ማህበራቶች ማወቅ ያለባቸው ነገር ስላለ ነው። የአማራን ትግል ለማዳከም አሁንም ግንቦት ሰባቶች እየሰሩ ያሉት ስራ እንዳለና ቀድመም የሳሚዬ ስጋት ከምን የመነጨ እንደሆነ ከዚህ በፊትም የሚደረጉ ሰልፎችንም ሆነ አሁንም እናዘጋጃቸው ሰልፎች እንዳይመጡ የሚደረግበት ዘዴ እንዳለ ይገባኝ ነበር፣ ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። አሁን ግን የሰማሁት ኢንፎርሜሽን የሚገርማችሁ ለንደኖች በምንም አልሰማንም ብለውኛል እና ካለ ባክሽ ንገሪን እያሉ በጣም ብዙ ሰዎች ከቲክቶክ ላይ በማየት እየደወሉ ነው ያሉት። ያ ማለት ለንደን ላይ ያለው ማህበረሰብ እንዳይመጣ እየከለከለ ያለ አካል እንዳለ ይሄ ለ3-4ኛ ጊዜ ነው እየሰማሁ ያለሁት እና እነዛን ሰዎች ከብዶ ነበር፣ ግን የበለጠ እንዳውቃቸው በሌላ ቦታ ላይም እንዳቋቋሙና ንቅናቄ እንደጀመሩ ምናቃቸው በግልጽ ማለት ነው ከናንዳርጋቸው ጋር ሲሰሩ የነበሩ አሁንም እሱ እዚህ እንደሚገኝና አብረው እንደሚሰሩ ኢንፎርሜሽን የደረሱን አካላቶች አማራው በአማራነት ወጥቶ ድምጽ እንዲያገኝ ሳይሆን ይሄ በተሸፈነ ኢትዮጵያኒዝም አይነት ነገር ለኛ ሁሉም ቢመጣን የጠራ ነው ሰው የሆነ በሙሉ ነው ያለው አንድም ሰው እንዳይቀር ነው ያለው እና እንደውም ሌላ ምናምን ግንባር የሚባል ማህበር በአንድ ቀን በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር መስርተው ሎጎ አውጥተው ለቀዋልና ይሄን ማህበረሰቡ አውቆ በየትኛውም ቦታ ላይ ከዚህ በፊት በግንቦት ሰባትነት የአማራን ትግል ሁሌ በአማራ ስም ገንዘብ እየሰበሰቡ አማራን የሚያወድሙ አካላቶች ዛሬም ከመንግስት በተበጀበተላቸው ባጀት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። የማህበሩን ስም መላክ አለብኝ ሙሉ ለሙሉ በውስጥ አድርጌ ልክልሃለሁ። ምክንያቱም ደንግጠናል፣ ተከታትለናቸዋል። ምናቃቸው በስም የገንዘብ ከፋይ የነበሩ የግንቦት ሰባት ሳይቀር የአማራውን ድክም የአማራውን ትግል ለማታገል ለማዳከም በአንድ ጀንበር አቋቁሞ ግንባር ይላልው የኢትዮጵያ ምናምን ግንባር ነው የሚለውና የአማራ ራሱን ግንባር ሲመሰረት እነሱ ግንባር ያምራቸዋል። አማራ ራሱን ድምጽ ሊያሰማ ሲል ሌላ ድምጽ ያምራቸዋል እና ድምጾች ያልተሰሙበት ትክክለኛው ምክንያት እንደዚህ የሚከለክሉ አካላቶች ስላሉ ነው። ኢቭን ከመካከላችን ይሁን አይሁን እንኳን በማናቀበት ደረጃ ነው ያሉትና ሳሚ ቁጥር ብንበዛ ደስ ይላል። ነገር ግን ማለት ነው ቅድም እንደነገረ እነዚህ አጥፊዎቻችን እንዳርጋቸው ያሉ እንደነደ ያጠፉን የነበሩ አካላቶች አንድም ሁለትም ሆነው በየወሩ አንድ ላይ የግድ ይሰለፉ ነበር ለንደን ላይ እና ድምጽ እንደደረሰብን በደል ያለው አማራ ንቅል ብሎ መውጣት ነበረበት። አማራው ሳይሆን የሰው ልጅ የሆነ በሙሉ ንቅል ብሎ መውጣት ነበረበት። ይወጣሉ ይካልክ እንዳይወጣ በቤተክርስቲያን ማደንዘዣዎች አሉ፣ በግሩፖች ላይ ማደንዘዣዎች አሉ። በቃ በወሬ ብቻ መፍትሄ በየመድረኩ የተለያዩ የኢትዮጵያን ኢቨንቶች ይዘጋጃል። እዛ ዘፈንና ጭፈራ ላይ ታገኛቸዋለህ አማራውንም ሌላውንም ማህበረሰብ። አማራው ግን የሞተ እንደሆነ ወጥተው ድምጽ እንዳይሆኑ የሚከለክላቸው ወይም የሚያግዳቸው አሰራር አለ። ምን ኢትዮጵያ ትቅደም የምትባል ጨዋታ ወይም ኢትዮጵያን አያስቀድሙ ወይ የአማራ ሞት አይጮሁ ማደናገር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጨዋታ ነው። በዚሁ የአማራ ሞት በሚስተናገድባት ኢትዮጵያ ሰዓት በነደደበት ሰዓት ከ3 የበለጡ ኢቨንቶች ተዘጋጅተዋል። ኢትዮጵያ እንዳለች የሚመስል የደመቀ አለባበስ የደመቀ ከበሮ ይዘው እየወጡ እነዚህ አካላቶች ናቸው እንግዲህ አማራም ናቸው ኢትዮጵያዊዎች በአጠቃላይ ከመላ ኢትዮጵያ የተውጣጡ የአማራን ድምጽ የሚያፍኑ ፌክ ኢትዮጵያኒስቶች ናቸውና ከነሱ ይልቅ ሁለት አምኖ የወጣ ሰው ለኔ ከሚሊየን ሰው ይለይብኛል። ምክንያቱም ድምጽ ላጣው ድምጽ ስለሆነና ቁጥር ማተር ያረጋል አያረግም ሳይሆን ያደርግ ነበረ። ነገር ግን ካለም አንድ በቂ ነው። ምክንያቱም አንድ በከባዶ አንዱ ሰውዬ ወጥቶ እንኳን ሰውዬ ሞተ ነው ብሎ ተናግሯል። ጽሁፉ ደግሞ የሚሞተውን ህዝብ መጠን ስለሚያመለክት ክስ ነው የምናቀርበው ወረቀት ምስክርነት ነው ሰልፋችን ለማለት እወዳለሁ። ሁሉም ሰው እንዳይቀር የደረሱኝን ቮይሶች ልክልሃለሁ እንደ ማስረጃ የሚሆኑ ናቸው። ምክንያቱም ለምንድነው ሰው የሚቀረው የሚለውን ጥያቄ ያየሽ
ትሩዝ ቲክቶክ ስም ላይ የሚያውቁ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳለ ሰምተናል አይተናል 3 ሳምንት ሙሉ ነገር ግን ደውለን ለንደን ያሉ ሰዎችን ስንጠይቅ የምን ሰላማዊ ሰልፍ እያሉን ነው ያ ማለት የጠበቅነው ሰው ሁሉ እንደማይመጣ እስከሚሰማኝ ድረስ የተሰሩ ስራዎች አሉና ምን ማድረግ አለብን ወደፊት የሚለው ላይ እያንዳንዳችን በተለየ መልኩ የሚዲያ ሽፋን አስቀድመን ከ15 ቀን በፊት የምናገኝበት ሁለተኛ ሰዎችን የምንቀሰቅስበት የስከዛሬውን በአዲስ መልኩ መለወጥ እንዳለበት ኮሚኒቲዎች ጋር የተለያዩ ኮሚኒቲዎች ጋር ገብተን እዛ ጋር የሚገኘው ማህበረሰብ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሶ ኢትዮጵያ ሰላም ናት ሲል የአማራ ሞት እየሸፈነ እንደሆነ ልክ ተመሳሳይ በሉት እንደ ኖሞር እየሰራ ያሉት ስራ ያንን የምንቃወምበት መድረክ ቢመቻችላለው ስፔሻሊ ካንተ ተጠብቃለሁ ወንድሜ እንድሪስ እንዳለ ሶሪ ወንድማችን እንዳለና አመሰግናለሁ ይሄን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ወንድም ማለት ምንም ችግር የለም በጣም አመሰግናለሁ መዝጋት በፊት ትንሽ ነገር ልሄድበት እሺ ዝላቃ ጥሩ በብዛት ያየሽ ያለችው ነገር የመጋራው ነገር አለ በተለይ ቁጥሩን በተመለከተ የተነሳው ነጥብ አለ በርግጥ ሁሉ ሰው ሲወጣ ሳሚ ተስፋ እንዳይቆርጥ በዚህ በኩል አሳስበውና ከልምድም ካንዳንድም ከዚህ ቀደም ጽፌው ነበርና አንድ የጻፍኩትም አርቲክል አለና የጻፍኩት አርቲክል ላይ ምንድነው ያልኩት የዚህ ጋላውን ስርዓት ለማለት ሰላማዊ ሰልፉ መቀጠል አለበት የሚል ነውና ምንድነው ቁጥሩ አይደለም ማተር የሚያደርገው በብዛት እርግጥ ተጽዕኖ ያለው ሰው ሲወጣ ይሰበሰባል ግን ከልምድ የምወስደው ሳሚ ምንድነው የዛሬ ዓመተ ምህረቱን ባላስታውስ መንገሻም ወይንም አንተም ልትረዳኝ ትችላለህ ያው ቶኒ ብሌር ጦርነት በሳዳም ላይ ያረጋሉ ብሎ በተነሳ ጊዜ ኦልሞስት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ያላነሰ ህዝብ የተሰለፈ ይመስለኛል እንደውም ይዛን ጊዜ እና በካሜራ ሁሉ ስቀርጽ ነበር ብዙ ፎቶግራፎች አሉኝ ይዛን ጊዜና እዛ አካባቢ ነበርኩ እየሰራው ነበር ቀኑ ላይ እና ከተማዋ ተጨናንቃ ነበርና ግን ቶኒ ብሌርን ወደ ከጦርነት ከመሄድ አላገደውም ሾልደር ቱ ሾልደር ብሎ ከአሜሪካ ጋር ቀላቅሎ ያው በኢራን ላይ ያው የፈጸመውን ወንጀል ፈጽመዋል እነሱና አያቆማቸውም እነዚህ ሰዎች የህዝብ ቁጥር አይደለም ዋናው ፖይንቱ ነገር ግን the ወይ ደግሞ ለምሳሌ አንዳንድ ፕሮቴስቶች አሉ በጊዜው አሁን ለዳታውን ስለስቀን ለምሳሌ ጥቂት ሰዎች አንድ ሰው ሁለት ሰው ሆነው ለምሳሌ አንድ ሰው ላይ ወንጀል ከተፈጸመ በተለይ ሴቶች ላይ ህፃናቶች ላይ ወንጀል ከተፈጸመ 5-6 የሚሆኑ ሰዎች ሬዝ አድርገው ድምጻቸውን ህግም እስከማስለወጥ የሚደርሱበት ነገር አለ እና ምንድነው ትልቁ ችግሩ ቅድም ሎላ ሶሰ እንደነገሩን ነገር ምንድነው እኛ እዛ ጋር የምንሄደው ይሄን ነገር ክሊር ማድረግ አለብን እኛ እንግሊዞቹ ወይንም አሜሪካኖቹ የኛ ጮህ ሰምተው በዚህ አብይ ላይ ተጽዕኖ ያመጣሉ ይገላምጣሉ ይቆነጥጣሉ የሚል ነገር አይደለም በዛ ላይ ግልጽ ይሁን እሳቸው የተናገሩትም ነገር ምንድነው የነሱ የማይንድ ሴታቸው አንድ ፊክስ ሆኗል አማራው ጨቋይ ነው አማራው በዳይ ነው ፕላስ ከዚህ ቀደምም ደግሞ ያው በዚህ በኮሎናይዝ የተነገረ ስለዚህ የነዚህ አይመራው the prophets have been destroyed your silence or your tacit support is responsible for the genocide taking place in Ethiopia. We feel very sad about what's going on in Ukraine, but you who talk every day about Ukraine, you never utter a word about Ethiopian Amharas who are killed in hundreds of thousands, displaced in millions. British government, you are a member of United Nations Security Council. What did you do? Nothing. What did the media do for us? Nothing. You are here. Ethiopian government is a genocidal. We are here today to say stop the Amara genocide in Ethiopia. The Amara genocide, the active Amara after the Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed came to power, the Amara people have been facing an active state-sponsored genocide. Do you all understand what a state-sponsored genocide is? A state-sponsored genocide is a genocide committed by the government, by the federal powers,
by the soldiers, by the militaries, sponsored by the government, because the government is trying to, demolishing the Amhara people in our country. So we are here to say, stop Amhara genocide in Ethiopia. Please be a voice to the Amhara people. Please use all your platforms. Please go on Twitter. Please go on Clubhouse. Please go on YouTube, on Facebook, on Twitter, whatsoever. We want you to be a voice to the Amhara people. The Amhara people are the people who are farmers, children, guardians of their country. But unfortunately, the Oromoma project is now genociding the Amhara people in Ethiopia. But the Amhara people are well known for being loving their country. They were a God-fearing people. We are a peacekeeping people. But sadly, the Oromo government, who are not in the country, is burning down all the churches, burning down all the mosques, and killing all the Amhara people, prising the Amhara politicians. So we want you, the international community, to use your platforms, to go on Twitter, to go on your Facebook, to go on YouTube, to go on TikTok and say, stop the Amhara genocide in Ethiopia. Stop the Ethiopian government. Stop the Ethiopian government. No more supporting the Ethiopian government. We are funders. We are funders. We are funding. We are funders. For some of you who do not know what fundo is a protector. Fundo is a doctor. Fundo is a teacher. Fundo is a farmer. Fundo is a priest. But they stand together to protect their country, to protect their children, to protect their family. But sadly, the Ethiopian government is now putting all funders into prison. So we are here to say, stop prisoning funders. Stop jailing funders. Stop jailing funders. We are fundo. It means we support our people. We are standing to make sure that the country is defended. We are standing here to say, stop supporting Abiy Ahmed. Stop Amhara genocide in Ethiopia. Stop Amhara genocide in Ethiopia. Stop Amhara genocide in Ethiopia. Stop the Amhara genocide in Ethiopia. Stop supporting Ethiopian government. Stop supporting Oromoma project. Stop supporting Oromoma project. Stop supporting Oromoma project. We are Amharas. We are Amharas. We are peace-loving people. Therefore, we don't desire to be killed in Ethiopia. We the people of the Amhara people are one of the very intellectual people, peace-loving, God-fearing people. But sadly, the current government of Ethiopia is killing all the Amhara people. So we are here to say, stop Amhara genocide in Ethiopia. The Ethiopian government is now burning down all the Ethiopian Orthodox Christian churches. The Ethiopian government is now burning down all the Ethiopian mosques for the sake of their project, the so-called Oromoma project. Therefore, we are here to say, stop Amhara genocide in Ethiopia. Stop supporting the fascist government of Ethiopia. Stop financing Oromoma. Stop financing Oromoma. Free Maskara Mabara. Free Gobeze Sisai. Free Dr. Wandasan Asafa. Free Dr. Dawit. Free Professor Tundutu. Professor Tundutu is actually one of the guys who has been imprisoned. Yeah? If you don't know, this guy has been imprisoned, in Shua area, the Shua Kawi, that's around the match of Professor Tundutu. So many people to them, someone I know. Free Tadio Stantu. Free journalist Tadio Stantu. Thank you very much. Zayet Amara Garun, Amara Ashenifat, Amara Nezerano.
እሺ ያው ሁሉ ተብሏል። መልእክቶች ሲተላለፉ ቀልብን ያዝ ነው። እኛ አሁን የተቸገርነው አማራዎች አንደኛ አማራ ብሔር ላይ ብሔርተኝነት ላይ አንድ እግራችን አለ፣ አንድ እግራችን ደግሞ ኢትዮጵያን አለ። አንዱን መያዝ ነው። We're here standing to address the international community that there is a genocide in Ethiopia. We want to address all of you who are working along this site. Ethiopia, in the concept of Ethiopia in Africa, there is an active genocide which is conducted by the government. ሀገር የኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል ደመርማኔ ወረደኔው ተውደኑና አረ ደመርማኔው አንተ መንገደኛ ልጠይቅህ ወሬ ከአባቴ ባድማ ተጠምዷል ወይ በሬ መጠመዱንማ ተጠምዶ ነበረ ደመለኛው ወይፈን ማነቂያ ሰበረ ደመን ማነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ አገሬ ኢትዮጵያ ጥቁርም አይደለሽ ጥቁር ነሽ አሉ ነጭም አይደለሽ ነጭ ነሽ አሉ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዱብ ያለው እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ወርዶ በረሃ ዳሪ በሰው ጠመንጃ ወንዝ አሻጋሪ ሱሪ ዝቅ ጠጉር ፈተላ ጠጉር ፈተላ አሬት መጣብኝ ይወሮ በላ እዚህ ቁጭ ብሎ ደም ከሚያፈላ ስደደው አባይ ገድ ወይ ብላ ብላታ ዘራፋካኪ ዘራፍ እያት ሽመሌ ባለች ቀጭነች ዘራፋካኪ ዘራፋታ አረጃሎ ባባ አረዳማን ማነው አረዳኔው ተውደኑና አረዳማን ማነው አረዳኔው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አሁንም ዘራፍ ቅድምም ዘራፍ ማን ይነካታል የጀግናን በራፍ ዘራፍ ተወዶ ዘራፍ ሲታጠቅ ልቡ አይሸበር ሆዱ አይጨነቅ ከጠላት ጋራ የሚደባለቅ ጠላት ሲመጣ እንደንፈርሶ ቁጭ ብሎ ቆየው 30 ጉርሶ በ30ም 30 ገሎ ገባበት ውጅም ጓንጫ ወድሮ አረ ካጅሬ የጠባው ጥጃ አንዱን በጥፊ አንዱን በርግጫ ሩበላተ ራበላተ እኛ እንግሊዞች እኛ ጣሊያኖች የቸገራቸው በጎንደር ቢሉ ማን ሊፈራቸው መይሳው አስሮ መድፍ አሰራቸው መድፉም ይገኛል ዳፋት ያለው ደብረ ታቦር ላይ ዳፋት ያለው ያነ መድፋቸው ለውርደታቸው ምስክር ነው ሮበልዬ የዛ ጀግና አገር የዛ ሰውዬ በረጅን አልቢን ያሰኛል ወዬ ሮበላት መላው ጠፍታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ጎጀን ይዳሉ ጎጃም ሽፈራው በላይ ሽፈራው ተቀበላቸው እያቆረጡ አባይ ጣላቸው አራይሰማ ሮበላት ያውግሮታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ሲደናገሩ ለርቀታቸው ወሎ እንዲዳሉ ወሎስ ቢሄዱ ንጉሥ ሚካኤል ተቀበላቸው አጼ ምኒልክ የአድዋው ጀግና ከጣይቱ ጋር ጠላት የመታ ስሙ ይነሳል በሁሉም ቦታ ማለት
ሴራው ይክሸፍበት ማማ የመጣብሽ አድማ እግሩ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ አይሰማም ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እግሮ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ ይለመንሽ ፈተና ዋይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎ ለየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና እስካለኝ እማማ ላንቺ የማይተኙ የማያንገላፉ ቁም ይበሉ እንደ ጉም ከምድረ ገጽ ይጥፉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ከፍ ትበል። እወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰው ደኑና አራዳ ማን ነው አራዳኛ Arada